Hey everybody, this is Eyes on Africa, and I'm your host, Hermela Aragawi. This week, Special Envoy for the Horn of Africa, Ambassador Mike Hammer, made his rounds in Ethiopia and Egypt. Hammer is at least the fourth person to take on this role in less than 2 years of conflict in Ethiopia. The ambassador met with Ethiopian Foreign Minister Demeke Mekonnen and other government officials, as well as what was a surprising trip for many to Tigray, Ethiopia's northernmost region. There, Hammer met with the TPLF, the Tigray People's Liberation Front, who started a war with the Ethiopian government in November 2020. That meeting outraged many Ethiopians, Eritreans, and Somalis who saw what appeared to be a selfie-filled, friendly meeting as pouring salt on the region's wounds. But what's next in Ethiopia's peace negotiations? Today, I will be joined by Dr. Yonas Biru, former World Bank Deputy Global Manager, to talk about what negotiations may look like. Dr. Yonas, this is a very hot topic right now amongst people, a lot of emotions in it as well. Thank you so much. I think you understand a lot of how the global community works, or the international community works. So we're just going to kind of run through what choices the Ethiopian government might make, what the TPLF might make, what the interest of the West is in all this, which I think is still something that hasn't been well answered. So let's start with that. Why is the West so invested in what's going on in the Horn of Africa, and yet it doesn't appear, at least to the average person, that their role is constructive? Tell us your thoughts on that. Okay, thank you for having me first. I believe, like we did last time, you would be putting the questions in English and I would be answering in Amharic. That Perfect. Let's do it that way. Yes. A broader audience. So, thank you again. በዚህ አሁን ባለው በቲፒኤልኤፍ ወይም በህወሓትና በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የሚመጣው ወይንም እየተዘጋጁበት ያሉት ድርድር ምን አይነት መልክ ይኖረዋል፣ ምን አይነት ገጽታ ይኖረዋል፣ የኢትዮጵያ መንግስት ምን ማድረግ አለበት፣ ምን አይነት ዝግጅት ማድረግ አለበት የሚለው ጋር ከመግባታችን በፊት አንቺ ቀደም ብለሽ እንዳልሽው ምንድነው የዓለም አቀፍ አካላት ሱፐር ፓወር የሚባሉት የአና አሜሪካና የዩሮፒያን ዩኒየን እና የመሳሰሉት ለምንድነው በኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ ያህል ፎከስ ማድረግ የፈለጉት የሚለውን መጀመሪያ እሱን ሪሊ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለብን። የነሱን አንደርስታንድ ሳደረገ ድረስ እነሱ ትሪገር የሚያደርጋቸው እነሱን ኮንሰርን የሚያደርጋቸው ወይንም የሚያሳስባቸው ነገር ምንድነው? በኢትዮጵያና በሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ያላቸውስ ይሄን ያህል ትኩረት ከየት ነው የመጣው የሚለውን በደንብ አንደርስታንድ ካደረግን በኋላ ከዛ ላይ ተነስተን ነው የነሱ የኛ ድርድር ውስጥ ለመግባት ያላቸው ምኞት ፍላጎት ምንድነው፣ እኛ ደግሞ ለዛ ምን አይነት ዝግጅት ማድረግ አለብን የሚለው ጋር ልንደርስ የምንችለው እና ይሄኛው በጣም አስፈላጊ ስለሆነ thank you for that። እንግዲህ የኢትዮጵያ የጂኦፖለቲካል ስታንዲንግ ወይንም ከጃንሆይ ጊዜ ከኃይለ ሥላሴ ኤምፐረር ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምረን የተመለከትነው እንደሆነ በአፍሪካ ደረጃ ኢትዮጵያ ትልቅ ቦታ ያላት ነች። እስከ 1970ዎቹ በፈረንጅ ነው የምናገረው፣ እስከዛ ድረስ ቃኞ ስቴሽን የሚባል ስቴሽን ነበረ። አሜሪካኖቹ እዛ ላይ በጣም ረጃጅም በጣም ትልልቅ ጃይንት የሆኑ አንቴናዎች ተክለው ራሻኖቹን በዛ ነበር የሚሰልሉት። የስፔስ ፕሮግራማቸው ሁሉ ከዛ ነበረ መነሻው። ሮኬት ሲስተማቸው ሁሉ ዲቨሎፕ ባደረጉበት ጊዜ ያ የኢትዮጵያ ለአሜሪካ የነበራት ጥቅም በጣም 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 ከባድ ነበረ። ትዝል ሜቢ በዛን ጊዜ ለተወልደሽም ላይሆን ይችላል፣ ግን ጃንሆይ አሜሪካ በመጡበት ጊዜ የነበራቸው አቀባበል ጆን ኤፍ ኬኔዲ ባቡር ጣቢያ ድረስ ሄዶ ነው የተቀበላቸው። አሁን እኮ የኛ መሪዎች ሲመጡ በጓሮ ነው የሚያስገቧቸው ዋይት ሃውስ እና
Wait, let's stop there because I think it's worth just kind of hitting this point a little bit. Yes, that's true. I read a little bit about, Haile Selassie's era and what he was able to offer the US at the time and why he was received so well. But so was the TPLF. They were received by the United States very well, but it's not to say that their era was very good for most of the people within Ethiopia. So is the question is whether or not the US or the West receives a leader of Ethiopia well, does that really say much about how that leader and their work is affecting the average person? I mean, it could be argued that Prime Minister Abiy Ahmed is probably one of the best leaders so far in terms of thinking about how his policies affect the average person. Debatable, I know, but still can be argued that his vision is something that is going to actually work for the poorest person that wasn't necessarily thought about during Haile Selassie's era or during the TPLF's era. And so it's really difficult, I think, to compare what's going on now with what you're saying about during Emperor Haile Selassie's era. I mean, what do you make of that? That's something. No, and I don't agree with that premise. ለምንድን ነው አንድ ሀገር በተለየ ዌስቱ ይሄ ታላላቅ ሀገራት የምንላቸው አሜሪካ ወይንም ዩሮፕ የአንድን ሀገር ጂኦፖለቲካሊ ለኛ አስፈላጊ ነች በሚሉበት ጊዜ እስከምን ድረስ ይሄዳሉ የሚለውን ማወቅ ያስፈልገናል። ያ ብቻ አይደለም፣ የኛ መንግስት ደግሞ ያንን ያለበትን ሁኔታ እንዴት ነው የሚጠቀመው? ምክንያቱም አሁን ብዙ ሰው አንደርስታንድ የማያደርገው ጉዳይ ምንድነው? በናቹራል ሪሶርስ በተፈጥሮ ሀብት የተመለከተቻት እንደሆነ ኢትዮጵያ ምንም የላትም። ግን ከህፃነታችን ጀምረን የምንዘምረው ሁሉ በጣም ብዙ እንዳላት ማርና ወተት እንደሚፈስባት ምናምን ስለሆነ ነው እንጂ አሁን ጉግል ውስጥ ገብተሽ the top 20 በአፍሪካ ውስጥ ያሉ የማዕድና የተፈጥሮ ሀብት ያላቸው ብቲ ኢትዮጵያ እስከ 25 ድረስ ብትሄጂ የለችም። ብዙ እንትን የለንም። ኢትዮጵያ ያላት ምንድነው? የጂኦፖለቲካሊ በጣም አስፈላጊ ሀገር መሆኗ ነው። ያ ማለት ራሱን ችሎ ልክ እንደ በወርቅና በማዕድን ላይ እንደተቀመጠች ሀገር አድርገሽ ልትገምቺው ትችያለሽ። ኦኬ፣ በወርቅና በማዕድን ላይ የተቀመጠ መንግስት አገር ያንን እንዴት አድርጎ ነው የሚያወጣው? የት ነው የሚሸጠው? እንዴት ነው የሚሸጠው የሚል የራሱ የሆነ ስትራቴጂ ይኖረዋል። የጂኦፖለቲካሊ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ሀገር ስትሆኝ ደግሞ ልክ እንደዛው እንዴት ነው ይሄንን ማርኬት ማድረገው? እንዴት ሌቨሬጅ አድርጌ በዛ ላይ ተጠቅሜ አገሬን ማሳደግ እችላለሁ ትያለሽ። እና በኃይለ ሥላሴም ጊዜ ቢሆን በአሁኑም ጊዜ ቢሆን አሜሪካኖቹ አንድን ሀገር ጂኦፖለቲካሊ ለኛ አስፈላጊ ነች ካሉ እንደ ቀደም ጀምሬ የነበረው ምንድነው በጣም አስፈላጊ ስለነበረች ነው። አንደኛ ራሻኖቹን በሚመለከት፣ ሁለተኛ ጠቅላላ አረቡን ከቃኘው ስቴሽን ሆኖ ነበር የሚቆጣጠሩት፣ ኢንፎርሜሽን የሚገባውን የሚወጣው። ያን ያህል ኢምፖርታንት ስለነበርን በጃንሆይ ጊዜ ደግሞ ብቃት ያላቸው ሚኒስተሮች፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች ብቻ ሳይሆን የውጭ ሀገር ተወላጆችም አማካሪዎቻቸው ነበሩ በእነዚህ ኢሹ ላይ እና በጣም ተጠቅመውበት ነበረ። ወደኋላ ተመልሰሽ ተመለከትሽ እንደሆነ የአዲስ አበባን ዩኒቨርሲቲ ብቲ፣ የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብቲ፣ የቴሌኮሙኒኬሽን ብቲ አሁን ድረስ ቅርስ አድርገን የያዝናቸውን ሀገሮች ቦታዎች አሜሪካኖች ነበሩ ግል ያደረጓቸው። በአሜሪካ እርዳታ በአሜሪካ ድጋፍ የተደረጉ ነበሩ። ያ ማለት ምንድነው? አንድ ሀገር ጂኦፖለቲካሊ በጣም ተፈላጊ ሀገር ነኝ ብሎ ሲያስብ ያንን እንዴት አድርጌ ነው የምጠቀምበት ይላል። ለምሳሌ ያህል ይሄ ማነው ፎር ኤዥያን ታይገር የሚባሉት ኮሪያ፣ ሆንግ ኮንግ፣ ሲንጋፖር፣ ታይዋን እዚህ የደረሱት በጣም ጂኦፖለቲካሊ በዌስቱና በኢስቱ መካከል የጂኦፖለቲካል ስታንዲንግ ነበራቸው። ያንን በጥሩ ስትራቴጂ በጥሩ ፖሊሲ አርቀው መጠቀም ቻሉ። አሁን ነው እነዚህ አራቱም ሀገሮች የት እንደደረሱ እናውቃለን። እና የኛም
እኔ ለብዙ ጊዜ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ድጋፍ I don't know ምን ያህል እንደጻፍኩኝ ብዙ አንባቢዎች ያውቃሉ። ብዙ ችግር የለኝም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር። ሆኖም ግን በጂኦፖለቲክስ በኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ደካማ መንግስት ኖሯት አያውቅም። ይሄንንም ትንሽ ምንድነው እንዲሄድበት እፈልጋለሁ። ምንድነው የኛ ችግሩ? በዚህ በጂኦፖለቲካ ላይ ልንጠቀምበት የምንችለውን ያህል ለምንድነው ያልተጠቀምንበት ያልን እንደሆነ በታሪካችን ሁለት አመለካከት አለን። አንደኛው ዓለም በኢትዮጵያ ዙሪያ ልክ እንደ ፀሐይ ዓለም በኢትዮጵያ ዙሪያ የምትዞር አድርገን የመገመት ነገር አለ። አሁን በቅርብ ማነው መዋዘ ጥበባን ዳንኤል ክብረት አንድ ያለው ነገር አለ። ላንበው እንደው ዳይሬክትሊ ኮት ላድርገው ብዬ ነው። ምን አለ? ዛሬ የምናየው የዓለም ስርዓት የተፈጠረው ኢትዮጵያ በሚል ስም ነው ብሎ ተነሳ። እንግዲህ እኛን እንደዚህ የዓለም ትልቅ አድርገን እስከተመለከትን ድረስ ይሄ አንዱ ነው ችግራችን። ሁለተኛው ችግራችን ምንድነው ደግሞ? የዓለም ህዝብ በዛ ምክንያት እኛ ትልቅ በባህልም በታሪክም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀስንን በቁርአን ውስጥ የተጠቀስንን የግሪክ ሚቶሎጂ ስለኛ ብዙ አሞግሷል፣ አወድሷል። በዛ ታስረናል። ስለሆነም የዓለም ህዝብ ይቀናብናል የሚል ወይንም እኛን ሊያጠፉን ይፈልጋሉ ከሚል በጥርጣሬ ወይንም እንደ ጠላትነት ነው የምናያቸው ሲጀመር። Sorry, Dr. Yonas. This is going to end up being like a longer conversation, probably a two-parter. Because one, I think that there's like the premise, and we've talked about this offline. In some ways, we don't agree on the premise and the intentions of the West, right? And a lot of people, I think like me, and maybe a lot of people think like you as well. So I do want to try to bridge that space. So when we talk about being, nostalgic and romantic about what it means to be Ethiopian, in some ways, Emperor Haile Selassie comes up in that nostalgia a lot. We used to be so elevated on the world stage. They used to come and give us gifts, and we used to go and give them gifts, and that feudal era is a part of that sentimentality. So if we are going to bring that up as sort of an example to mirror it, it's really difficult to argue that. So let's throw that away. So in terms of how the current government threw away its diplomatic chances, Prime Minister Abiy Ahmed did get the Nobel Peace Prize, right? And so it seemed to start well. Where did it turn? Let's talk about that, and then we can talk about what things were actually like and why they were like the way that they were under the TPLF era. So where do you think this current government under Prime Minister Abiy Ahmed made the wrong turn in terms of diplomatic relations? Okay, but I was going to come that, but before that, just give me a few minutes. Let me put the premise. Let me put the background, the foundation rather. ምንድን ነው አሁንም ወደ መዋዘ ጥበብ ዳንኤል ጋር ልመለስና ምን አለ? ይሄ እንግዲህ የዓለሙ ህዝብ ለኛ ጥሩ አይደለም የሚለውን ሴንቲሜንት ነው የምነግርሽ። ምን ብሎ ተናገረ? በቅርብ ነው። እኛ እኮ እነ አክሱምን እነ ላሊበላን እነ ድሬዳዋን እንትኖች የገነባ ነው ድንጋይ ፈልጠን አይደለም፣ የውጭዎቹ በሚወረውሩብን ድንጋይ ነው አለ። ይሄ ፕሬሚስ ከዛ እስከተነሳን ድረስ የውጭውን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እንደ ፓርትነር የዲቨሎፕመንት ፓርትነር አብረን ልንሰራ እንደምንችል ከማየት ይልቅ እንደ ጠላትነት ወይንም ደግሞ በተጠራጣሪነት ነው የምናያቸው። ይሄ ደግሞ ማነው አሁን ካልኩት ሰውዬ ላይ ብቻ የተመሰረተ አይደለም። ፕሮፌሰር አልማርያም በአሁኑ ጊዜ እኮ ያለው ፍልሚያ የኢትዮጵያና የአሜሪካ የሲቪላይዜሽን ፍልሚያ ነው ብሎ ጻፈ። ሌላ ፕሮፌሰር አለ አንድ it's very interesting የሆነ እንትን ያለው I want to also read that ምን ይላል? ዓለም ጊዜን ይፈራል። okay the world fears time fears history and history fears Ethiopia ምን ማለት ነው? ዓለም
ጊዜን ይፈራል ጊዜ ታሪክን ይፈራል ታሪክ ደግሞ ኢትዮጵያን ይፈራል እንግዲህ ይሄን አመለካከት የተመለከትሽው እንደሆነ ሰርፕራይዚንግሊ በተለይ እኔ ባለሁበት በዚህ በዳያስፖራ ውስጥ አንድ ወደ 250 ሰዎች ምሁራን ፕሮፌሰሮች ምናምን የሚባሉ ሐሳብ የሚለዋወጡበት መድረክ አለ I could easily say a majority of that በዚህ ካምፕ ላይ ነው ያለው አሁን ከዚህ የተነሳን እንደሆነ እነዚህን ሰዎች ከውጭ የሚመጡትን እንደ ጠላት የመመልከት አለ አሁን ወደ ሁለት ቀደም ወደ ጥያቄሽ ጥያቄ ይልምጣ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አህመድ በመጡበት ጊዜ ሪፎርማቸው በጣም በአለም ውስጥ ተቀባይነት ያገኘ ነበር ምክንያቱም የቲፒኤልኤፍን ይሄ ዲቨሎፕመንታል ስቴት የሚለውን በመንግስት ቁጥጥር ስር የኢኮኖሚ እድገት ማለት ነው ሪቮሉሽናሪ ዴሞክራሲ የሚለውን የሶሻሊስት ሲስተም ማለት ነው በፖለቲካል ደረጃ ያው በየጊዜው ምርጫ ይደረጋል ኮንትሮል የሆነ ምርጫ እነሱ ብቻ ላይ ያሸንፉበት የሚችሉት ያንን ሁሉ አጥፍቶ ወደ ኒዮ ሊበራል ሲስተም በማርኬት ነው የምንተዳደረው ኢኮኖሚያችን ወደዛ ነው የምንሄደው ሊበራል ዴሞክራሲ ነው ይሄ ሪቮሉሽናሪ ዴሞክራሲ አናደርግም የሚለው በጣም ድጋፍ ነበረው እና ጦርነቱ እስከሚጀመር ድረስ በኢትዮጵያ ታሪክ ብቻ አይደለም በአፍሪካ በጥቁር አፍሪካ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ አይነት ድጋፍ ነበር የሚያገኝ የነበረው ድጋፉ ደግሞ በገንዘብ ብቻ አልነበረም እኔ በዚህኛ ባለንበት አሜሪካ ውስጥ usually እነዚህ ኮንሰርቫቲቭ ኒውስፔፐርስ የሚባሉ ስለ አፍሪካ ብዙ አይዘግቡም ስለ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አንድ ሰሞን ላይ በሳምንት አንዴ ሁለት ጊዜ የአፍሪካ ተስፋ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ሌላውንም አፍሪካ ይዞ ሊነሳ የሚችል ሪፎርም ነው በሚል በጣም ድጋፍ ነበረው በዛን ጊዜም ብዙ ጽፍ ነበረ የዛን ጊዜ ያገኘነው ለምሳሌ አንድ ጊዜ 9 ቢሊዮን በአንድ ጊዜ ታይቶም ተሰምቶም ማይታወቅም በእኛ ታሪክ ውስጥ ያን ያህል ድጋፍ ማግኘት አሁን ያለውን ሁኔታ ይሄን ዴሞክራቲክ ሲስተም ይሄንን ሪፎርም በትክክል እስከተቀጠለ ድረስ ይሄ ትንሽ ገንዘብ ነው ገና በጣም ብዙ ገንዘብ ያፈሳሉ እኛ ለዛ ማድረግ ያለብን አንደኛ በጣም ቦልድ የሆነ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ማውጣት አለብን በጣም ቦልድ የሆነ በጣም ትልቅ የሆነ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከዚህ ከኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ጋራ በጣም አድቫንስድ የሆነ የኮሙኒኬሽን የፐብሊክ ሪሌሽን ግንኙነት መፍጠር አለብን ያ በጣም አስፈላጊ ነው ምናምን ያልኩኝ ብዙ በዛ ነገር ላይ በጣም ብዙ ጽፍ ነበር ፋስት ፎርዋርድ ቱ ኖቬምበር 2020 ጦርነቱ ተጀመረ የአሜሪካኖቹ ችግር በዚህ ላይ እንግዲህ የመጣበት ትንሽ ሰፋ አድርገን እንሄድበታለን የአሜሪካኖቹ ችግር ምንድነው ኢትዮጵያን በጣም አስፈላጊ ጂኦፖለቲካል ሀገር አድርገው ነው የሚያዩት በአፍሪካ ውስጥ እኮ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በኖቬምበር ማነው ሰፕቴምበር 17 መሰለኝ 2021 ላይ የባይደን አድሚኒስትሬሽን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ጉዳይ የአሜሪካንን ጂኦፖለቲካል ኢንተረስት እያናጋ ነው ብሎ ምንድነው ፖሊሲ ያወጣበት ኢመርጀንሲ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ያደረገበት ይሄ ተደርጎ አይታወቅም ያን ያህል ኢምፖርታንት ከሆነ ለነሱ ምክንያት አለን ያን ያህል ኢምፖርታንት የሆነበት ያንን አንደርስታንድ አድርገን ኦኬ ይሄን ነገር እንዴት ነው የምንጠቀምበት ይሄ ማለት ልክ ቅድም እንዳልኩት ዳይመንድ ላይ የተቀመጠች ሀገር እንደማለት ነው ያንን ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ አሁን አይደለም ብለው ያ ብዙ ጊዜ በኖቬምበር በ2020 ላይ ስለነበረው ነው ጦርነቱ ሚስማኔጅ ሆኖ ነበር በእኛ በኩል በኢትዮጵያ በኩል ጦርነቱ ቲፒኤልኤፍ ጦርነቱን ከጀመረ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስተሩ የኮንስቲቱሽናል ግዴታም ነበረባቸው ጦርነት መክፈት ትግራይ ላይ ምክንያቱም 80% መሳሪያ ወሰድናሉ የትም አገር ወታደሮቹ በተኙበት ተገድለው ቁጭ ብሎ አስታራቂ የሚለምን ሀገር የለም ሀገራቸውን ዲፌንድ ማድረግ አለባቸው ያ ደግሞ ኃላፊነትም የኮንስቲቱሽናል ግዴታም ነበረባቸው እሱ ምንም እንትን የለውም
ግን በዓለም ውስጥ ጦርነት ካለ ፕሮፓጋንዳ ጦርነት ጋር ነው ሁሉ ጊዜ የሚሄደው እንግዲህ ፕሮፓጋንዳ በምንልበት ጊዜ ፐብሊክ ሪሌሽንስ ማለት ነው ፐብሊክ ሪሌሽንስ በምንልበት ጊዜ የኮሙኒኬሽን ኤኮሲስተም ያስፈልግሻል ማለት ነው ይሄን ነገር ቢባል አልሰማሉ ፕራይም ሚኒስተሩ በውስጥም ያሉ ሰዎች አመራራቸውም ውስጥ ያሉ ከአመራርም ውጭ ያሉ በጣም ብዙ ሙከራ ተደረገ እዛ ላይ ሚስማኔጅ ተደረገ ያ ሚስማኔጅ የተደረገበት ሁኔታ ሚስ አንደርስታንዲንግ ፈጠረ ምክንያቱም አይ ቲንክ እችንም በጣም አስረግጠን ማለፍ ያለብን ነገር ይመስለኛል ምንድነው የአሜሪካ ኢንትረስት ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንዴ አሜሪካ ኢትዮጵያ ያን ያህል አስፈላጊ ነች ብለህ የምትል ከሆነ ግን እኮ አሜሪካኖቹ ያደርጉት የነበረው ፖሊሲያቸውን ስንመለከት ለቲፒኤልኤፍ ያደላ ነበረ ያ ከየት መጣ የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለብን እሱን ሳናልፍ አሁን ያለው ዲስ ምንድነው ምን አይነት ኔጎሺዬሽን ነው ሊኖር የሚለው ውስጥ ለመግባት ይከብዳል ለምን ያልሽኝ እንደሆነ በአሁኑ ጊዜ ያለው ኔጎሺዬሽን የኢንተርናሽናል ኔጎሺዬሽን ነው በአንድ ሀገር ውስጥ የአንድ ሀገር ሁለት ኃይሎች የሚያደርጉት አይነት አይደለም በአፍሪካን ዩኒየን የሚደረግ በኬንያ የሚደረግ በአሜሪካ በዩሮፕ የሚደረግ በየቱም በኩል ብቲ የኢንተርናሽናል ኔጎሺዬሽን ሆኗል ያ ማለት ደግሞ አሜሪካኖቹ ሲፈልጉ ትንሽ በክርናቸውም ገፋ ያደረጉ የበላይነቱን ያስታራቂነቱን የኔጎሺዬሽኑን ቦታ መውሰድ ይፈልጋሉ አለበለዚያ ደግሞ በአፍሪካን ዩኒየንን በኩል ተጽዕኖ መፍጠር ይፈልጋሉ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስላሉ እነዚህ ሁሉ ተመልክተን ወዴት ነው የምንሄደው ለማለት ስንመለከት የአሜሪካኖቹ ኢንትረስት ምንድነው የሚለው መመልከት አለብን Before we answer that, and this is just a chance to give you an opportunity to also clarify your thoughts, because if I have the questions, probably other people do too. Okay, so Ethiopia and that region, if it is that important that they're so involved in the negotiations and everything since the war started, I mean, the US must have known that the TPLF was preparing for this war because even the average person in Tigray knew that there was going to be some sort of attack and they were sort of anticipating it. So while they were writing, while the so-called, West or mainstream media was writing very positive things about Abiy Ahmed after he was elected into the position in 2018, while that was true, the positivity was there, what was the role of the US before this war started? And I think part of some of the negative sentiments, Yalo, I think came after the war. I don't remember, generally speaking, Ethiopians having a negative sentiment about the United States, even though there was a sense that the TPLF was propped up by the West. There wasn't that level of negative sentiment among Ethiopian Americans or Ethiopian diaspora until they saw how the mainstream media was painting this war. So what can we learn about that? Okay. Prior to, actually, repeatedly የአሜሪካን አምባሳደር እስከ ትግራይ ድረስ እየሄደ የትግራይን መንግስት በጣም ያስጠነቅቅ ነበር ጦርነት እንዳትጀምሩ የሚለው during the Trump era yeah okay. Repeatedly ዋናው ነገር ምንድነው ይሄ ጦርነት ተጀመረ አሁን ቅድም ያልነው ነገር ምንድነው አሜሪካ ጂኦፖለቲካል ኢንትረስት አላት ይሄንን ቅድም እንዳልነው የአሜሪካ መንግስት ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ዝም ብሎ ለጨዋታ አያውጅም አንደኛው ሁለተኛው ፕራይም ሚኒስተር ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ የዓለም ህዝብ ለኢትዮጵያ ወይንም የዌስቱ በአጠቃላይ እንግዲህ ወርልድ ባንክ IMF ስንል በዌስቱ ቁጥጥር ስር ያለ ነው ከአሜሪካ ሳያጸድቅ ወይንም አሜሪካ የማይፈልገው ነገር ብዙ አይደረግም ሁላችን እናውቃለን እሱ የሚያፈሱት ገንዘብ በምንመለከትበት ጊዜ ከማንኛውም ከአፍሪካ ከጥቁር አፍሪካ ሰብሳሃራን አፍሪካ በላይ ለኢትዮጵያ የሚያፈሱትን ገንዘብ ስናይ ጂኦፖለቲካል ኢንትረስት እንዳላቸው እናያለን አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር ምንድነው ከጦርነቱ በኋላ የመጡ ናቸው ጦርነቱ እንደተጀመረ ገደማ ላይ አምሹር ታስታውሻለሽ እና የአሜሪካን አምባሳደር የነበረውም የአፍሪካን አፌርስ አሲስታንት ሴክሬታሪ የነበረውም
ፓምፔዮም ቲፒኤልኤፍን አውግዘው ነው የተናገሩት። እነሱ ናቸው ጦርነቱን የጀመሩት። ጦርነቱንም የጀመሩት ደግሞ ሌጂቲሜት የሆነውን የፕራይም ሚኒስተር አብይን መንግስት ለመገልበጥ ሙከራ ለማድረግ ነው። ወደ ድሮ እየበዘበዙ ይኖርበት ወደ ነበረው ተመልሰው ለመግባት ነው ብለው ሁሉ a day or two ያንን አድርገዋል። And I think that's why there's positive sentiment towards the Trump administration and negative sentiments towards the Biden administration. I do remember Secretary Pompeo just being very blunt about the reality of it. And then it shifted once the Biden administration got in place. So I guess it's possible that, and this is why Ethiopians are saying we're going to vote for Trump if he runs again, or a lot of them are. I mean, so is it that the Biden administration is the one that's actually messing this all up? No. Even በትራምፕ ጊዜ እንግዲህ ትራምፕ ከኖቬምበር 2002 እስከ ጃንዋሪ ድረስ ትራምፕ ኦፊስ ውስጥ ነበረ። የትራምፕን መንግስት የተመለከትሽ እንደሆነ the first 5 weeks or maybe even 6 weeks ድረስ ቲፒኤልኤፍ ተቀጥቅጦ ከመቀሌ እስከወጣበት ጊዜ ድረስ አሜሪካኖቹ አንደኛ ኤርትራ ውስጥ እንደነበሩ ያውቁ ነበር። እንኳንስ አሜሪካኖቹ ነው ከላይ ከሩቅ ከጠፈር ሆነው አንድ ሰው መንገድ ላይ ሽንቱን ሲሸና የሚያዩ ሰዎች የኤርትራ ጦር ከነመሳሪያው ከነምኑ ሲገባ አያዩም ነበር ማለት አይቻልም። ቲፒኤልኤፍ የኤርትራ መንግስት እንደገባ ያውቁ ነበረ። የኢትዮጵያ መንግስትና የኤርትራ መንግስት ቲፒኤልኤፍን ሲቀጠቅጡ ቲፒኤልኤፍ እስከተሸነፈበት ጊዜ ድረስ ጸጥ ነበር ያሉት። ብዙ ጫጫታ አልነበረም። መቼ ነው ጫጫታው የተጀመረው? የነሱ ጥንቃቄና ፍራቻ ምንድነው? ይሄ ጦርነት ወደ ሲቪል ዋር እንዳይሄድ፣ ወደ ሲቪል ዋር ከሄደ ሪጅኑ ጠቅላላ ሊናጋ ይችላል የሚል ኮንሰርን ነው ያላቸው። አሁን ኢቭን በትራምፕ ጊዜ የተመለከትሽ እንደሆነ ቲፒኤልኤፍ ራሱን እንደገና ሪቫይቭ ማድረግ ሲጀምር ፕራይም ሚኒስተሩ within 2 weeks እንይዛቸዋለን ሁሉን ነገር within 2 weeks እንጨርሳለን ያሉት ያ 2 weeks መጥቶ አለቀ። ሌላ 2 weeks መጣ። ከዛ በኋላ ቲፒኤልኤፎች ኦርጋናይዝድ እየሆኑ ሪቫይቭ ማድረጋቸውን ሲያውቁ that is when በትራምፕ ጊዜ ሁሉ ተጀምሮ ነበር የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና መፍጠር፣ በሰላም ይሄን ነገር ፍቱ የሚባለው ነገር anybody can go back and read ወደ end of December beginning of January ድረስ even የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ቶንና ቴነሩን ቀይሮ ነበር። በኋላ የባይደን መንግስት መጣ። this is what makes it very interesting የባይደን መንግስት ላይ የነበረው ሁለት ነገሮች ማወቅ አለብን። አሜሪካ የጂኦፖለቲካል ፖዚሽኑ በሎቢስት የሚቀየር አይደለም። የጂኦፖለቲካል ፖዚሽናቸው የሚወጣው በሲአይኤ ፔንታገን የጦር ሚኒስተራቸው ማለት ነው፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተራቸው ስቴት ዲፓርትመንት፣ ዋይት ሃውስ፣ እንደገና ደግሞ ይሄ ሴኩሪቲ አድቫይዘሮቹ የፕሬዚዳንቱ፣ እነዚህ ሁሉ ሃርድ ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲውን አይተው ይሄ ሀገር ለኛ ይጠቅመናል፣ ይሄ ሀገር ለኛ አይጠቅመንም የሚሉትን ያንን ካወጡ በኋላ አንድ መንግስት በዛ ላይ ጊዜ ያለው መንግስት ትንሽ ሩም ይኖረዋል in terms of ፖሊሲውን ኢምፕሊመንት በማድረግ ደረጃ። አሁን ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ኢንዲስፔንሰብል የሆነች ጂኦፖለቲካል አገር ነች የሚለውን ማንም ለጥያቄ የሚያቀርብ አይመስለኝም። ከዛ በኋላ ሁለት ነገሮች አሉ። ምንድነው ይሄ ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ እንግዲህ ይሄን ነገር ኢምፕሊመንት አድርጉ ተብሎ ወደ ታች ሲወርድ ያንን ፖሊሲ ኢምፕሊመንት የሚያደርጉት ሰዎች ሩም አላቸው። ያ ሩም ምንድነው? let's say for example ይሄ ነገር ኢትዮጵያ በጣም አስፈላጊ ሀገራችን ስለሆነች ሰላም ልናመጣ የምንችለው አብይን የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና በመፍጠር ነው የሚል ፖሊሲ ሊያመጡ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ ፖሊሲ ደረጃ ነው። ይሄ ፖሊሲ በምንመለከትበት ጊዜ ሁለት ነገሮች very important critical ነገሮች ነበሩ። አንደኛው የባይደን አድሚኒስትሬሽን ውስጥ የሞሉት በተለይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ውስጥ የሞሉት የድሮ የኦባማ ሰዎች የነበሩ ሰዎች ናቸው። እነሱ ደግሞ ከቲፒኤልኤፍ ጋር በጣም ጠባቂ የሆነ ግንኙነት ነበራቸው። የነሱ ኢንፍሉዌንስ አለ በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ቲፒኤልኤፍ የማጋደል ወደ ኢትዮጵያን የመግፋት
አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ TPLF በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ አፍሶ ሎቢስትና የሚዲያ ኢንፍሉዌንሰሮችን ቀጥሯል። በአንድ በኩል ሎቢስቶቻቸው በየሴኔተሩ ኦፊስ እየሄዱ የቲፒኤልኤፍን አጀንዳ ይዘው እንትን ያደርጋሉ፣ ሎቢ ያደርጋሉ። በሁለተኛ በኩል ደግሞ የሚዲያ ኢንፍሉዌንሰሮቻቸው በየሚዲያው ጋር እየሄዱ ስለ ቲፒኤልኤፍ እንዲጻፍ ያደርጋሉ። አሜሪካ ውስጥ ሚዲያ በገንዘብ ነው የሚገዛው። አሜሪካ ውስጥ ህግ የሚወጣው በገንዘብ ነው። ልክ እንደ ስኒከር ነው እኮ ማርኬት ላይ ወጥቶ የሚሸጠው፣ ህግም ሚዲያም ላይ ያለው ነገር። ስለዚህ ምንድነው መሰለሽ ሎቢስት ፖሊሲውን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላል፣ ስትራቴጂውን መንካት አይችልም። ፖሊሲው ላይ ሎቢ ማድረግ ይችላል። በዛ ምክንያት ትልልቅ የሆኑ ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ሴኔተሮች የባይደን አድሚኒስትሬሽን ላይ ጫና መፍጠር ጀመሩ። እኛ ይሄ ሁሉ ሲሆን ቢጮህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 5 ሳንቲም አላወጣም፣ ብትፈልጉ እናንተ ጮሁ አሉ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው እኔ የዚህ የሃሽታግ ኡጣ ተጀመረ የሚለው እሱ ላይ መጣበታለሁ። በት ይሄ ሲሆን በስትራቴጂያቸውን አልተነካም። ለምንድን ነው ስትራቴጂያቸው አልተነካም የምለው? ከ2021 ጀምሮ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ በየሳምንቱ ጆሮአችንን እስከሚሰለቸን ድረስ ሳንክሽን እናረጋለን ይሉ ነበር። ሳንክሽኑ አንድ የአጓዋ ነች የተደረገችው። አጓዋ ማለት ከ250 ሚሊዮን እስከ 300 ሚሊዮን ነው። ኢን ዘ ሚን ታይም በቢሊዮን የሚቆጠር ብር ከአይኤምኤፍ ከወርልድ ባንክ ከዩኤስ በ2021 ላይ የባይደን አድሚኒስትሬሽን ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እናደርጋለን እያለ ሲል ኢን 2021 ኢትዮጵያ ነበረች ትልቁ የአሜሪካን እርዳታ የሚደርሳት በአፍሪካ ውስጥ። የእንግሊዝ ሁለተኛ ነበረች ከፓኪስታን ቀጥላ። ከፓኪስታን ከኛ በላይ ያገኘው 5 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር። ያን ያህል እንትን የምትየው አይደለም፣ ቻምፕ ቼንጅ ነው። እና ለምንድነው ሱዳንን በ2 ሳምንት ውስጥ ወርልድ ባንክ እንዲያቆም አደረጉ፣ አይኤምኤፍ እንዲያቆም አደረጉ። አሜሪካኖች ፉሊ ብሎክ አደረጓቸው፣ ዩሮፒያኖቹ ፉሊ ብሎክ አደረጓቸው። ያንን ጠቅላይ ሚኒስትራቸውን የሲቪሊያን ጠቅላይ ሚኒስትራቸውን እስከሚመልሱ ድረስ። ኢትዮጵያ ላይ ያ ሁሉ ያልተደረገው ስትራቴጂያቸው ጋር ስለሚቃወም ነው። ስለዚህ በእኛ ጥፋት ሎቢስት ባለመቅጠራችን እና እነዚህን በኦባማ ጊዜ የነበሩ ሰዎች የሚያደርጉትን እነሱ ላይ ጫና መፍጠራችን ስላልቻልን አተ ፖሊሲ ሌብል እነዛን ነገሮች እናይ ነበረ። አብይን ማነው ቲፒኤልኤፍን የሚረዳ ነገር። እነዚህም በምንመለከትበት ጊዜ ለምንድነው አሜሪካ ብዙ ሰው ምን ይመስለዋል? አንደኛ በቻይና ምክንያት አሜሪካ ኢትዮጵያን መጫን ይፈልጋል፣ በግብጽ በኩል ኢትዮጵያን መጫን ይፈልጋል፣ ንብረታችን ምንድነው ይሄ ኤክስፕሎይት ማድረግ ስለሚፈልጉ አብይ እሺ ስለማይላቸው በዛ ምክንያት ነው ሁሉ የሚያደርጉት የሚለው ሶስቱም መሰረት የለውም። let me explain this በጣም ሾርት፣ ምክንያቱም understanding this is very critical። የቻይናን የተመለከተች እንደሆነ ቻይና አፍሪካ ውስጥ የሚገባው በ3 መንገድ ነው። ፕራይመሪሊ 2 ዋናዎች ናቸው። አንደኛው ብዙ የማዕድ ሀብት ያላቸው ሀገሮች ውስጥ ነው የሚገባው። እሱን ኮንትሮል አድርጎ በተለይ ደግሞ ይሄ ፕሬሺየስ ሜታል የምትያቸው የሴልፎን የሚሰራባቸው ሮኬት የሚሰሩባቸው የመሳሰሉት ነገር ያሉበት ቦታ ላይ ነው የሚገባው። እኛ የለንም። እኛም ደሃዎች ነን። we're not even in the top 25። ያ በዛ ስር እኛ ችግር የለብንም። ሁለተኛው ቻይና እያደረገ ያለው አሁን ምንድነው ብድር ይሰጥሽና በብድሩ አስታኮ ገብቶ ሁሉ ጊዜ በእነሱ ስር እንድትሆኝ ያደርጉሻል ነው። በፈረንጅ አቆጣጠር ከ2012 በኋላ ቻይና ለኢትዮጵያ የሚያበድረውን ቀንሷል። አንደኛ። ሁለተኛ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ከመጣ በኋላ ከነጭራሹ ድሪፕ ኤንድ ድራፕ ነው። ሶስተኛ ጠቅላይ ሚኒስተሩ በብዙ ቦታ ላይ በግልጽ ተናግረዋል። የቻይና ብድር ለኛ አይሆነንም። አንደኛ ብድር ኢንትረስት ሬቱ ሃይ ነው፣
ሁለተኛ የተጀመረው መንገድ እንኳን ሳያልቅ ነው ገንዘባችንን አንጡ የሚሉት። on the other hand ከወርልድ ባንክ ከአይኤምኤፍ እና ከዌስቱ የምናገኘው ደግሞ ከእናት የምንበደረው አይነት ተርም ነው የሚሰጠን ብሎ ተናግረዋል። ሁለተኛ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ አሜሪካ፣ ጀርመን የተጻፉትን ኒውስ ሚዲያ ብትመለከቺ አብይ ከቻይና እየሸሸ እንደሆነ አሜሪካን ራሳቸው ዌስተርን ሚዲያው እየጻፈ ነው። ስለዚህ የአሜሪካ ፍላጎት ቻይና ከሆነ ፍራቻው ፕራይም ሚኒስተር አብይ is their person የሚገፉት ሳይሆን ጎሽ ብለው የሚቀበሉት ነው። ሁለተኛ የግብፁ ነው። የግብፁን የተመለከትሽ እንደሆነ ብዙ ሰው ምን ይመስለዋል? ለግብፅ ሲል ኢትዮጵያን ይጥላታል አሜሪካ። ይሄንን የሚሉ ሰዎች የኢትዮጵያን የጂኦፖለቲካል አስፈላጊነት ያልገባቸው ሰዎች ናቸው። በእንትና ጊዜ ተመልከቺ፣ በትራምፕ ጊዜ በጣም ያስፈራራ ነበረ ትራምፕ ምንድነው ለግብፅ የዛን ጊዜ በእስራኤል እና በፓለስቲኒያን መካከል ያለውን እርቅ ፈጥሮ ኖቤል ፕራይስ አሸንፋለሁ ብሎ የሚመኝበት ጊዜ ነበር። ለዛ ደግሞ ግብፅ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ አድርጋ ስለነበረ ለግብፅ የማድላት ዝንባሌ ያሳይቶ ነበረ። ሆኖም ግን ሲያደላ ቢውል የኢትዮጵያን ኢንትረስት የሚጎዳ ኢትዮጵያን ጋራ የአሜሪካንን የሚያለያይ ነገር መስራት አይፈልግም ወይንም መስራት አልቻለም። ያንን የምለው ምንድነው በፌብሩዋሪ 2020 ኢትዮጵያኖች እምቢ አሉ። ይሄ አሜሪካ ያደራደር የነበረውን ረግጠው ወጥተው አሜሪካኖቹ እንዲሁም ውሃውን እንዳትሞሉ እያሉ ሲያስጠነቅቋቸው እምቢ ብለው ውሃውን ሞሉት። የዛን ጊዜ ትራምፕ ወጥቶ 5 ቢሊዮን ልሰጣቸው ነበረ 5 ሳንቲም አልሰጣቸውም ብሎ ትንሽ ፎከረ። የፕራይም ሚኒስተር አብይ መንግስት እኛ በገንዘብ ሀገራችንን አንሸጥም እንደፈለክ አድርጋሉት። ምንድን ይሆነው? በኤፕሪል እንግዲህ ይሄ በፌብሩዋሪ ሆኖ ማርች ኤፕሪል ከሁለት ወር በኋላ ያንን 5 ቢሊዮን ብር ለቀቀ ወይንም ጸደቀ ለኢትዮጵያ። ስለዚህ በግብፅ ላይ ተደርጎ ለኢትዮጵያ የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን አድልኦ ቢያሳይም ቅሉ ሊሚት ነበረው እስከምን ድረስ ሊሄድ ይችልበት የነበረው። እዛ ያ ሊሚት ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት go ahead and do it ስላሉት ተመልሶ አይኑን ሰብሮ ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ግንኙነት እንዳይበላሽ በዛው መቀጠል ቻለ። ሶስተኛው የሚባለው ምንድነው? ይሄ መጥቶ አሜሪካ ሊበዘብዘን ነው ምናምን የሚባለው ኢትዮጵያ የሚበዘበዝ ነገር የላትም። በአመት እኮ 4 ቢሊዮን ነው ኤክስፖርታችን። ያ በሰው በነፍስ ወከፍ ሲገመት እኮ 4 ቢሊዮን ለ100 ሚሊዮን ህዝብ $40 ነው የሚመጣው። ሌሎች እኮ የአፍሪካ ሀገሮች በነፍስ ወከፍ እስከ 3000 2000 እነ ጋና ወደ $800 ነው በነፍስ ወከፍ። እኛ 40 ነች የለንም። የነሱ ትልቁ ችግራቸው ምንድነው? ኢትዮጵያ ኢንተርናሽናሊ ጂኦፖለቲካሊ አስፈላጊ ሀገር ስለሆነች እቺ ሀገር እንዳትፈርስ እቺ ሀገር ዲስታቢላይዝድ እንዳትሆን የሚል ነው የሚያደርጉት። ይሄን ደግሞ ኢትዮጵያኖቹ ብቻ አይደለም የተሳሳቱት። ቲፒኤልኤፍ ሳተ ራሱ የቲፒኤልኤፍ ምን ላይ መሰለሽ የተሳሳተው? በዚህ በፐብሊክ ሪሌሽንስ በፒአር ያገኘውን ድል ወይንም አሸናፊነት እንደ ስትራቴጂክ ዲል አድርጎ ቆጠረው። ያንን ይቆጥሩልሽና ምን ያደርጋሉ? አይ አሁን ይሄን ያህል ድጋፍ አለን ከአሜሪካ፣ አዲስ አበባ መግባት ብንችል እና ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ብናቋቁም ይቀበሉናል የሚል ቤስት ኬስ ሲናሪዮ አወጡ። ሰከንድ ቤስት ኬስ ሲናሪዮ ደግሞ ያሉት ወደ አዲስ አበባ እየገፋን ከሄድን አሜሪካኖቹና ዩሮፒያኖቹ የአብይን እጅ ጠምዘው ፓወር ሼሪንግ ይፈጥሩልናል በሚል ማአት ሰው ያስጨርሰው መንገድ ሲጀምሩ አሜሪካኖቹ ምንድነው ያሏቸው? ይሄ በግልጽ ነው፣ በግልጽ በየትዊተራቸው በየፐብሊክ ሪሊሳቸው ያደረጉት ነው። የአብይ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት የመረጠው ነው፣ ምንም አይነት የሱን በኃይል ማውረድ ምንድነው ትክክል አይደለም የሚል አወገዙ። ሁለተኛ ሰከንድ ቤስት የነበረው ለቲፒኤልኤፍ ምንድን ነበረ? ከገፋን ስልጣን እንሻማለን ነው እንድንጋራ አሜሪካኖቹ ይገፉልናል ነበር።
ያንንም ወጥተው እነ ብሊንከን ስልጣን መሻማት መጋራት የሚል ነገር የለም። ሰውየው ህዝብ መርጦታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሱ ነው ሚኒስትሮቹን የሚመርጠው። Mentioning Blinken and Desayalo, when did Blinken say that? So he said it in those really clear terms that this government has been elected and no one's going to take it down? Oh yes, not once. ይሄን እኔ ያለው መቼ መሰለሽ ብዙ ጊዜ ነው ያለው። አንደኛው ጊዜ ግን ዋናው ላይ ያለው ትዝልሽ እንደሆነ ኬንያ ሄዶ ነበር። ኬንያ ሄዶ ኢትዮጵያን አልፎ ማለት ነው ወደ የት ነው ሄደው ማሊ ነው ኦር ሴኔጋል የሄደ ጊዜ በፕሬስ ሪሊዝ ከኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ፕሬስ ሪሊዝ ይሰጥ ነበር። እዛ ላይ ክሊርሊ ሁለት ሶስት ጊዜም ነው እንትን ያደረጉት ምንድነው እንትናም ደግሞ the previous ይሄ ለሆርን ኦፍ አፍሪካ የአሜሪካን እንትን ሆኖ ተሽሞ ሄዶ የነበረው ሰው Feltman, yeah. Feltman. Even ከእንትና በፊት ፌልትማን clearly said በምርጫ የተመረጠ ሰው ነው። ከዛ ውጪ ምንም አይነት መንግስት መቋቋም አይችልም። እሱ ነው ሚኒስትሮቹን የሚመርጠው። if he wants to power share ከኦፖዚሽኑ የፈለገውን መምረጥ ይችላል ብለው በዛን ጊዜ ነው እነ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች በጣም ተናደው በጣም በብስጭት አሜሪካ አትገቡም ማለን ዩሮፒያኖቹ አስጠነቀቁን ማዕቀብ እንጥልባቸዋለን አሉን ምናምን የሚሉት ሁሉ ይሄ ሁሉ እኛ መነሻችን እንደ ጥላት አድርገን ስለምናይ ፋክቱን እና ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲውን ትተን በዚህ በራሳችን በእምነት የተመራ አመለካከት ነው ያለንና እነዚህን ክሊር ካደረግን በኋላ አሁን አሜሪካኖቹ ኢንትረስታቸው ይሄ ነው። አሜሪካ ማለት ደብረ ሊባኖስ ማለት አይደለም። አሜሪካ አገር ነው። አገር የራሱ ኢንትረስት አለው። ያንን ኢንትረስቱን ለማስጠበቅ ደግሞ ጦርነት ድረስ ይገባል። ለኛ ቻሌንጃችን ምንድነው? ኦኬ የአሜሪካኖቹ ኢንትረስት ምንድነው? ከተገነዘብን በኋላ የኛ ደግሞ ኢንትረስት ይሄ ነው። በእኛ ኢንትረስት እና በእነሱ ኢንትረስት መካከል ላይ ኦቨርላፕ የሚያደርግ ስፔስ አለ። ያንን እንዴት አድርገን ነው ካፒታላይዝ የምናደርገው? እንዴት አድርገን ነው የነ ኮሪያን የነ ሆንግ ኮንግን ሞዴል ልንጠቀም የምንችለው? ምክንያቱም እነ ኮሪያ እነ ሆንግ ኮንግ እነ ታይዋን እነ ሲንጋፖር እኮ ማንነታቸውን ሉዓላዊነታቸውን ሸጠው አይደለም ከአሜሪካ እርዳታ አግኝተው ያደጉት ወይንም ከዩሮፒያኖቹ እርዳታ አግኝተው ያደጉት ስትራቴጂ አወጡ፣ ብቃት ያላቸው ጂኦፖለቲሽያኖችን አስቀመጡ፣ ያንን በደንብ ኢምፕሊመንት የሚያደርጉበትን መንገድ ፈጠሩ። ይሄንን ነው እንግዲህ እኛ እስካሁን ድረስ ማድረግ ያቃተን። በሁለት በኩል ነው። ይሄ ጂኦፖለቲካል በምንልበት ጊዜ ከአሜሪካኖቹ እና ቻይናዎቹ ጋር ያለን ግንኙነት ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ጂኦፖለቲካል ኢንትረስት ሊጠበቅ የሚችለው በሪጅናችንስ ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ አለን? ሪጅናችንን በማቀራረብ ደረጃ ከሪጅናችን ጋር አብሮ በመስራት ደረጃ እና በድሮ ጊዜ አሁን ኬንያ የሚሾሙ አምባሳደሮች፣ ናይጄሪያ የሚሾሙ አምባሳደሮች፣ ጋና የሚሾሙ አምባሳደሮች፣ ሳውዝ አፍሪካ የሚሾሙ አምባሳደሮች እና ይሄ ሴንትራል አፍሪካ ምናምን የምትያቸው ደግሞ ለኢትዮጵያ ያን ያህል ኢምፖርታንት ያልሆኑ ልዩነት ነበራቸው። አሁን እኮ እንግሊዝኛ የማይናገር እኮ ሁሉ ነው በየአፍሪካ ኤምባሲዎቻችን የተሾመው እና እነዚህን እኛ ማስተካከል እስካልቻለን ድረስ ሁልጊዜ በአሜሪካ ላይ ጥላቻ አሜሪካ ላይ ማውገዝ ነው እንትን የምናደርገው። ያ ደግሞ ለኛ ናት የአጭር ጊዜ ኢንትረስታችንን ብቻ ሳይሆን የረጅም ጊዜ ኢንትረስታችንን ብቻ ሳይሆን ለእድገት ለብልጽግና ለመሳሰሉት ነገር ለአጭር ጊዜም ያለንን ስታቢሊቲያችንን ሊጎዳ ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ማየት ያለብን ምንድነው? አሜሪካ የራሱ ኢንትረስት አለው። ከኛ ኢንትረስት ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችልበት አለ። አሜሪካኖቹ
ባትስማሚያቸው እንኳን ፕሬዲክተብል ሊሆንሽ ሊደርስ ኮንሽ ድረስ ሪላየብል ሊሆንሽ ሊደርስ ኮንሽ ድረስ እነሱን እንደ ጠላት እስካልፈረድሻቸው ድረስ አብረሽ ይሰራሉ። መለስ እኮ አሜሪካ የሚለውን አንድ ነገር አድርጎ አያውቅም። ኢኮኖሚን ቀይር እያሉ በገንዘብ ቢለምኑት ቢያስፈራሩት እምቢ አላቸው። የፖለቲካህን አስተካክል ሂውመን ራይት አስተካክል ቢሉ እምቢ አላቸው። እንዲየት አዘ ሪላየብል ፐርሰን አድርገው ይጠቀሙበት ነበረ። ስታቢሊቲ ይፈጥርልናል ከሚል እና ያንን ማድረግ የምንችልበት መንገድ እንግዲህ አንዱ አሁን ሴጎ የሚሆነው ለዚህ ለዛሬው ዲስከሽናችን ከዚህ እስከተነሳን ድረስ I want to summarize what you said because trust me, like people need to hear this a few different ways. Because if we don't agree or if people don't feel like there's enough for the premise to make sense for them, then I think we shouldn't move forward too quickly. Okay, so what you're saying is this, and this is sort of a reality that a harsh reality that I had to learn too as someone who came from mainstream media. Mostly local, although I worked on national or international news on Al Jazeera America, I did not understand that a lot of the narrative is bought by lobby groups, which is essentially what you're saying. So if people are confused and if they feel like the US government's policies are conflicting and confusing at best, it's not without reason. It's because they may not understand the way that the strategy versus policy works like you do because you've been with the World Bank. And I think what you're saying, and correct me if I'm wrong, is there's a difference between the perception and the story that's written, which is what influences the policies. So lobby groups can help write the narrative, which then influences the policies on the politician level. And then there's a strategy, which is created by the CIA and other global strategists. So we're essentially saying, you're saying the story that's told that's largely bought by TPLF's lobbying money is not necessarily what influences the core strategy of the West and the US towards Ethiopia, right? Can you explain that just like one more time, run through that or encapsulate that? Yes. እሱን የምታየው ደግሞ ምንድን ነው? ብዙ ሰው አሁን ለምሳሌ ትዝልሽ እንደሆነ ቲፒኤልኤፍ ወደ ደብረሲና በሚገባበት ጊዜ የአሜሪካ መንግስት ወታደር እንልካለን if need be ወታደር እንልካለን ብለው እንዲሁም ወታደሮች እያዘጋጁ ነበረ። የዛን ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት መንግስትን እንኳን to some degree you can understand የኢትዮጵያ ልሂቃን የሚባሉት እዚህ ሀገር 30 ዓመት 40 ዓመት 50 ዓመት የኖሩ ኢትዮጵያም ውስጥ ብዙ ልምድ ያላቸው በዚህ በሞላ የወሰዱትን አመለካከት ምንድን ነበረ? ቲፒኤልኤፍ ሊያስገቡ ነው። Right. When the US said that it's going to send military to the Horn of Africa, most people understood that to mean, oh, they're going to help TPLF get to Addis as they've announced. But you're saying exactly. They were actually there to make sure that the TPLF didn't get to Addis? Exactly. ለምን? ምክንያቱም ልንገርሽ በመጀመሪያ ደረጃ most of the audience by the way is not going to buy this yet, but please, I mean we're all open. ይሄንን ለኛ ህዝብ ይሄንን ከመቀበል ይልቅ ዩኤፍኦ ጋር ዛሬ መሳበላው ብትዩ ይቀለዋል። ምክንያቱም በእምነት ደረጃ ነው የያዝነው፣ እንደ ሃይማኖት ነው የያዝነው። ይሄንን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ታሪክ ይፈራታል፣ ታሪክ ጊዜን ይፈራል፣ ጊዜ እና ሁሉም ደግሞ ተጠቅለው ኢትዮጵያን ይፈራዋታል። ኢትዮጵያ ፀሐይና ለከዋክብት የሚዞሩባት ሀገር ነች የሚለው እንደ ሃይማኖት የተቀበለ ሰው እንደዚህ አይነት ሎጂካል ኤክስፕላኔሽን ትንሽ ሊከብድ ይችላል። Well, it's not just because of the sentimentality. I think for some people, they wanted to see the U.S. say, "Hey, TPLF is an armed group that started this war." I mean, Chris Coons kind of just rushed over that point, but did say it in one of the panels at Yale. But I think what the average person wanted to hear from the U.S. is that the TPLF started the war. They're an armed group, and they are planning to try to take over the government. And we're not for that. I mean, to that point, there were the so-called Federalists in the United States Capitol that had a press conference saying they were going to violently dismantle the Ethiopian government. And it wasn't just a press conference that TPLF put together. Reuters was there. New York Times was there. And that's the kind of thing I think
they would have liked to see, Secretary Blinken or somebody say, yeah, that's not our thing. They're doing that separately. We don't support that. So when the U.S. and, the Secretary of State doesn't say that, then is it crazy for people to think that the U.S. is against the Ethiopian government? ለማያውቀው እኔ ለኔ ትልቁ ችግሬ ምንድነው እዚህ ሀገር ብዙ ለኖሩት 30 ዓመት 40 ዓመት 50 ዓመት የኖሩት ይሄንን ማወቅ አለመቻላቸው ለዛ ነው ይሄ it's እንደ እምነት ስለሆነ ነው የምልሽ yes እነዚህ ኒውስ ፔፐሮች TPLF ብዙ ስለ TPLFን የሚደግፍ እዚህም ሀገር ዩሮፕ ውስጥ ይጻፍ ነበር ይሄን ግን የአሜሪካ መንግስት አይደለም የሚያደርገው ይሄንን የሚያደርገው አንቺ የምትቀጥሪው ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ነው of course you're in the field you know this ሚዲያ ፕሌስመንት የሚባሉ ካምፓኒዎች አሉ ትሄጃለሽ እንደዚህ የሚባል ጽሁፍ አዘጋጅቻለሁ ይሄንን 4 5 6 ኒውስ ፔፐር እንትንቲና ከነዚህ ውስጥ አንዱ ላይ እንዲወጣልኝ እርዱኝ ታያቸዋለሽ ፕራይስ ኮት ያደርጉልሻል ዋሽንግተን ፖስት ኒውዮርክ ታይምስ ላይ ከሞከርን ይሄን ያህል ነው የምትከፊው ደሂል ኦር እነዚህ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለው ከሆነ ይሄን ያህል ነው የምትከፊው ያንን እስከከፈልሽ ድረስ እነሱ ይሄው ነው ስራቸው ትልልቅ እኮ ካምፓኒዎች አሉ ይሄን ብቻ የሚሰሩ So the relationship, so you're saying, and this is just for clarity, so the general perception is that Reuters and New York Times, they all write what the State Department wants them to write based on what their policy is towards Ethiopia. And if you look at what they write, it's very anti-Ethiopian government, accuses the government of many things without, in many cases, credible evidence, but then is kind of spitting out what the TPLF narrative is, that this is a genocide of the people in Tigray and not really about this power fight. So you're saying these outlets, and again, this is the harsh reality I had to learn in a certain way for me too, is these outlets are not doing what the State Department necessarily wants them to do. These journalists are placed by lobby groups who are paid by whoever is willing to pay the money to have them tell their story. In this case is the TPLF, and the Ethiopian government, as far as we know, just recently may have gotten a lobby group, but has not made that a priority. And I think most people agree communication, not the strongest suit of the Ethiopian government. So a lobby group may be helpful in that case. So you're saying, forget what Reuters says, forget what these mainstream media outlets says. It's not necessarily representative of the U.S. policy on the Horn. Okay, let me be clear. The U.S. government, the CIA and so on, they have their influence through these news medias. In many cases, they have used it to destabilize governments in different parts of the world. I mean, this much we know. Hey, it's open many times, but on the other hand, there are lobbyists ተቀጥረው አንቺ የምትፈልጊው ነገር እንትን ለማድረግ አንድ ኤግዛምፕል ሁሉ ጊዜ ለሰው ሰጠው ምንድነው አሁን በዚህ ትምህርት ቤት እየሄዱ ህፃናቶችን የሚገሉ ታሪኩን ታውቂያለሽ የጋን ኮንትሮል እንዲኖር ይፈልጋሉ የዛሬ 13 ዓመት I think 2012 ላይ ኦባማ እያለቀሰ ነው የተናገረው ህግ ማውጣት አልቻልንም ሎቢስቶቹ ጠንካሮች ናቸው ይሄንን ነፃ የመሳሪያ የመሸጥ ነገር ማስቆም አልቻልንም ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ ነው 18 ዓመት ሲሞላሽ ብዙ ስቴት ውስጥ ሄደሽ ማሽን ገመግዛት ይቻላልሽ አንዳንድ ፋሚሊዎች 18 ዓመት ላይ በርዝዴይ አድርገው ይሰጡሻል እና ይሄንን ማቆም አልቻልንም ብሎ 2012 ላይ ኦባማ በቴሌቪዥን ያለቀሰው ምንም ማድረግ አልቻልንም የሎቢስቶቹን ኃይል መቆጣጠር አልቻልንም ብሎ ከ12 ዓመት ወር ከ11 ዓመት በኋላ ማነው ባይደን ማልቀስ ነው የቀረው አልቻልንም ይሄንን ህግ ማውጣት ምክንያቱም ሎቢስቶቹ ናቸው ኮንትሮል የሚያደርጉት ይሄንን ነገር ሎቢስቶቹ ኮንትሮል የሚያደርጓቸው ሴኔተሮችና ሃውስ ሪፕሬዘንታቲቮች ናቸው እና that tells you ምን ያህል የሎቢስት ፓወር እንዳለ እንግዲህ ትንንሽ ልጆች የአሜሪካን ህፃናቶች እያለቁ ህግ ማውጣት ያልቻሉበት ምክንያት የአሜሪካ ህግ ቅድም እንዳልኩት እንደ ስኒከር ነው የሚሸጥና የሚገዛው ያን ደግሞ የሚያሸንፈው ሎቢስት ነው የሚወስነው
ሎቢስቱ የሚያሸንፈው በምንድን ነው? ትልልቆቹን ሴኔተሮች በእነሱ ኪስ በመክተት ነው። ሴኔተሮቹ ምርጫ በሚመጣበት ጊዜ ገንዘብ እንደሚያዋጣላቸው ያውቃሉ። ስለዚህ እነሱን እምቢ ማለት አይፈልጉም። ያ በአንድ በኩል ራሱን የቻለ ነገር ነው። በሁለተኛ በኩል ደግሞ ሚዲያ ፓወር ሃውስስ አሉ፣ ሚዲያን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ቁጭ ብለው ያንን የሚሸጡ እና የሚገዙ። ስለዚህ በፖሊሲ ደረጃ እኛ የተሸነፍነው በመንግስታችን ድክመት ነው፣ አሜሪካ ሊያጠፋን ስለሆነ አይደለም። ሲአይኤ ቅድም እንዳልኩት እነ ሲአይኤ እና የአሜሪካ መንግስትም ሚዲያ ላይ ኮንትሮል አላቸው። ዲስታቢላይዝ ማድረግ የሚፈልጉትን መንግስት ዲስታቢላይዝ ያደርጉበታል። በኢትዮጵያ ላይ ግን በምንመለከትበት ጊዜ ኢትዮጵያ ስታቢላይዝ እንድትሆን ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ኢቨን የአብይ መንግስት እንዲወጣ ይፈልጋሉ እንኳን ብለሽ ብታስቢ፣ at one point there were that indication አብይ አልቻለም ይሄንን ሀገር ማስተዳደር፣ አገሪቷ ወደ መጥፎ እየሄደች ነው ብለው በሚያወሩበት ጊዜ if they have the means የተሻለ መንግስት ሊያመጡ የሚችሉ ቢሆኑ ደስታቸውን አይችሉትም። ግን ቲፒኤልኤፍን እንዴት አድርገው ነው አሜሪካኖች የሚያመጡት? ቲፒኤልኤፍ አሜሪካኖች እኮ had their hand ቲፒኤልኤፍ እንዲወጣ። ቲፒኤልኤፍ ኢትዮጵያን መግዛት እንደማይችል ያውቃሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ የተጠላ መንግስት እንደነበረ ያውቃሉ። እንዴት አድርገው ነው ቲፒኤልኤፍን ወስደው አምጥተው እንደገና ኢትዮጵያ ላይ ሊያደርጉ የሚችሉት? ኢትዮጵያን እንድትፈርስ ካልፈለጉ በስተቀር። ስለዚህ sorry, Dr. Yonas, but what about going further? If their interest is in stabilizing the country and they're very much involved in the region and the country, why not use, we all know the US can literally see anywhere in the world with its satellite images. I mean, it's one of the most powerful, if not arguably the most powerful country in the world. Why not just help this current government, which is struggling to stabilize the country, a country of 110 million people? The whole region wants this group out. So if the US really wants stability, why not help the government? Or would they help the government if the government asked for their help in taking this group out? I don't think they will help in terms of taking this group out. Why not? Because they know it's, you know, ቲፒኤልኤፍ አንድ ያደረገው ነገር እንዲሁም ደብረጽዮን ወደ መቀሌ ከመውጣታቸው በፊት ይመስለኛል ወጥቶ ይሄን ጦርነት የህዝብ ጦርነት እናደርገዋለን፣ ህፃንም ሽማግሌም ሁሉ ይገባበታል ብሎ የተናገሩት እዚህ ልሽ ይሆናል። they understand አንዴ የህዝብ ጦርነት ካደረግሽ በኋላ which TPLF has successfully done, okay፣ ይሄ ነገር ምንድነው አሜሪካኖች እኮ ከቪየትናም ተባረው ወጥተዋል። አሜሪካኖች እኮ ከአፍጋኒስታን ተባረው ወጥተዋል። አሁን ያለው ጦርነት የአሜሪካንን ቢረዷቸው ቲፒኤልኤፍን ሊጎዱ ይችላሉ። ግን once it takes የጎሬላ አይነት ዳይሜንሽን ከያዘ for another 20 years 30 years የሚቀጥል ነው እንጂ የሚቆም አይሆንም። so it's destabilizing። ለነሱ ሊኖራቸው የሚችለው ስትራቴጂ ሰላም የሚፈጠርበትን መንገድ ማግኘት ነው። ለኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ህዝብ ሳይጎዳ የትግራይም ህዝብ ሳይጎዳ መፍትሄ ብዙ መንገዶች ነበሩት። እኔ ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ጦርነቱ ሚስማኔጅድ ሆኖ ነበር የምለው። አንዱ ትልቁ ጥፋት የተደረገው በኖቬምበር ዲሴምበር ላይ መጀመሪያ በ2020 መቀሌ ውስጥ መገባቱ ነው። እሱም አሁን አይደለም ብለው ያኔ ብዙ ጻፍኩኝ። እሱ ትልቅ ኮሎሳል የሆነ ስህተት ነበረ። ለዛም ደግሞ we paid። አሁንም ኢትዮጵያ መንግስት የተማረው ነገር አለ፣ ቲፒኤልኤፍ የተማረው ነገር አለ። የኢትዮጵያ መንግስት ቲፒኤልኤፍን ማሸነፍ እንደማይችል ገብቶታል። ምክንያቱም ህዝብ ውስጥ ገብቷል። But before it went into the people, before so many people got hurt, I mean, these are theories, right? I don't actually have hard evidence for this, but did the US provide satellite imagery for the TPLF? I mean, how they were able to get as far as they did in this war without some sort of help like that? Or could they be providing that kind of intel? I mean, it wasn't the people that the Ethiopian government wanted, right? It was these TPLF members that started this war. It was a list of about 100 in the beginning. Now it's about, I think, cut down to about half. So it really wasn't about the people to begin with, and it still isn't. So
is there not a heavier hand that the US can play to just root out these officials? I mean, maybe now, maybe not now, but before we got to this stage. They could have, America ብዙ ፓወር ያላቸው ናቸው in terms of የቲፒኤልኤፍን የመጥፋት እንትን የማድረግ ፖሲቢሊቲ ሊኖራቸው ይችል ነበር. I don't know. ግን that is where የፖሊሲ ኢንፍሉዌንስ የምታደርጊው የኤንትሪ ፖይንቱ ለፖሊሲ ምንድነው ሎቢስት እና ፒአር ነው. የኢትዮጵያ መንግስት ጠንካራ ሎቢስት ጠንካራ ፒአር ቢኖረው ኖሮ ቲፒኤልኤፍ ያገኘውን ያህል እርዳታ ያገኝም ነበር. የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ሊያዳክምበት የሚችል የሞራልም የሪሶርስም ብዙ ሊያገኝ ይችል ነበር. ስትራቴጂውን ያልተነካብን እኮ በእኛ መንግስት ምክንያት አይደለም. ስትራቴጂክ የሆነ ቦታ ስለሆነ ጥለው ሊሄዱ አሁንም እኮ የዛሬ 2-3 ወር ገደማ ላይ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የፎሬን ኤክስቼንጃችን ለ10 ሳምንት የሚሆን ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር ከውጪ ኢምፖርት ለማስደረግ በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ ደርሶ ነበር. የት ነው የላከው የኢትዮጵያ መንግስት? ቻይና አይደለም ሰው የላከው ወይንም ራሻ አይደለም ሰው የላከው አሜሪካን የላከው. አሜሪካ መተው እጅ ጠንተው ምን ብለው ከወርልድ ባንክ ከአይኤምኤፍ እርዳታ አግኝተው ሄዱ. አሁንም እኮ የአሜሪካ መንግስት መስጠቱ አልቀረም. ለኛ ምንድነው የሚሆነው? አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ኢትዮጵያ ካለንበት ድህነት ለመውጣት የዌስቱ እርዳታ ሳይኖረን ልንወጣ አንችልም. ማንም ኢኮኖሚስት ነኝ ብሎ አፉን ደፍሮ መናገር የሚችል ከዌስቱ እርዳታ ውጪ ኢትዮጵያ ልታድግ ትችላለች የሚል ከሆነ አስተማሪዎቹ ሳያስተምሩት ያለፉት ነገር አለ. But even with the help, countries are poor, right? That's the theory. Even with a lot of aid, yes. Often it becomes an entry point for many countries to interfere in their politics. There's so much corruption, both on the local government side or that native country's government side, as well as folks on the outside with NGOs. So the West aid doesn't necessarily translate to a country thriving. No, that is where our parties. But ቀደም የጠራናቸው the gang of four ያልኩሽ ማደግ የቻሉት በኢንተርናሽናል እርዳታ ነው። ግን የኢንተርናሽናል እርዳታ ብቻውን አያሳድግሽም። ያ ገንዘብ በትክክል ስራ ላይ መውሏል ወይ ነው። እኔ ስለ ኖሞር በምጽፍበት ጊዜ እንደው ኖሞር እያሉ ከሚጮሁ ያለው መንግስት ከውጭ የሚያገኝበትን ገንዘብ የሚጠቀምበትን መንገድ ኮራፕሽኑ የሚጠፋበት ለእድገት የሚውልበትን መንገድ ላይ ፎከስ ቢያደርጉ ይሻል ነበር የምለው ለዛ ነው። ምክንያቱም ላስት አንድ ፔፐር የጻፍኩት ላይ ምንድነው ፎከስ ያደረኩት ይሄ ኖሞር የሚባለው ሙቭመንት ሁለት ኤሌመንት አለው። አንደኛው ኤሌመንቱ የናሬቲቭን ፋውንዴሽን የሚፈጥረው ነው። ሚኒንግ አሜሪካ ኢትዮጵያን ማጥቃት ይፈልጋል ምናምን የሚለው ይሄ በብዛት በየቦታው ላይ የሚጽፉ ምሁራኖች አሉ። ኦኬ አብይ መንግስት ለመገልበጥ ነው፣ ኢትዮጵያ እንዳታድግ ለማድረግ ነው፣ የጥቁር ተስፋ ስለሆነች ነው ያሉ አቶ ተቡትቶ የሚጽፉ ሰዎች አሉ። በአንድ በኩል የኖሞር ሙቭመንት ያደረገው ምንድነው? ያንን ናሬቲቭ ኢንካፕሱሌት በሃሽታግ ቴክኖሎጂ ኢንካፕሱሌት አድርገው ፖፑላራይዝ ማድረግ መቻላቸው ነው። you are one of the leading people in that. My argument is no more ሊቀጥል ያስፈልገዋል። ግን ይሄ ኢንተሌክቹዋሉ ያንን ናሬቲቭ የፈጠረውን ሪታየር ማድረግ አለብን። ናሬቲቭ መስተካከል አለበት። ዘን የሶሻል ሚዲያ ኤክስፐርቶች ወይንም ደግሞ በዛ ላይ ሳቢ የሆኑ ሰዎች ያንን እንዴት አድርገን ኢንካፕሱሌት ልናደርገው እንችላለን፣ በዛ ላይ ምን አይነት ካምፔን መፍጠር እንችላለን ብለው ፖዚቲቭ ካምፔን መፍጠር ይቻላል። አለበለዚያ ነው ኖይዝ ሜኪንግ ራንደም ዋኪንግ ምናምን የምለው it's not just to use fancy words. It is we have the power to influence. ግን የምንሄድበት መንገድ በጣም የተሳሳተ ነው። ያንን የፈጠሩት ደግሞ ምሁርነን ተባዮቹ ናቸው። አይተሽ አማርኛ ታነቢያለሽ? I do. Okay. Slow but yes. አንደኛ ወደ እንትን ላይ ዛ ላይ እንትን ያልኩት ምንድነው
ፍየሏን መሳደብ አይሆንብኝ እንጂ የኛን ትውልድ ምሁራን የፈጠረች እናት ኢትዮጵያ የማትረባ ፍየል 9 ትወልዳለች፣ 9ም ያልቃሉ እሷም ትሞታለች በተባለችው ፍየል ትመሰላለች ያልኩት ለዛ ነው። ምክንያቱም የኛ ትውልድ ልሂቅ ምሁር የሚባለው አገራችን የጂኦፖለቲካል ስትራቴጂ እንኳን አውጥተው በዚህ ነው መመራት ያለው። እዚህ ሀገር 40 ዓመት 50 ዓመት ተቀምጦ አንድ ሰው የሎቢስት ሮል ምን እንደሆነ ሳይገባው ሲቀር እነዚህ ሰዎች ምንድነው እዚህ የሚያደርጉት ደብረ ሊባኖስ ለምን አይገቡም ወይ ነው የሚያሰኝሽ። ምክንያቱም ይሄ ፍሬም ኦፍ ማይንዳቸው ያለው ሄርሚታይዝድ የሆነ በ16ኛው ክፍለ ዘመን በኢትዮጵያነት ላይ የተመሰረተ ነው። ባህላችን የሚያኮራ ነው። ባህላችን በምንወረርበት ጊዜ የጥንካሬያችን ሶርስ ነው። በሱ ምንም ችግር የለኝም። ለወደፊት ግን ስለ እድገታችን በምናወራበት ጊዜ በኋላ ማርሽ ወደፊት አይኬድም እና ለዛ ነው ይሄ። ሁለተኛው ደግሞ ሪሊ አንፎርቹኔትሊ የኢትዮጵያን ከስቱደንት ሙቭመንቱ ጀምሮ የኮሚኒስት ኢንፍሉዌንስ they have lost their virginity to communism and tribalism ያልኩት ለዛ ነው። ይሄ በኮሚኒስት ሲስተም ውስጥ እንትን ስለገባን ኦሬዲ የአንታይ ዌስት የሆነ ፍሬም ኦፍ ማይንድ አለን እና ይሄ የዌስቱ የኢትዮጵያ ጠላት ነው የሚለውንና ይሄ ሶሻሊስት ሴንቲሜንት ያለው ምሁር ስታጋቢው ፋክቱን መተንተን ትቶ አሁን እንግዲህ አንድ የተማረ ሰው እዚህ የቆየ ሰው ኢኮኖሚስት ያጠና ሰው ባለፈው 50 ዓመት ኢትዮጵያ ከዌስት ምን ያገኘች ወደ ዌስት ምን ላከች ብቲ ያገኘነው ይበልጣል ከዌስቱ ከኛ ካገኘውና ያችን ያለችን አንድ ሀብት የናቹራል ሪሶርስ ስለሌለን የጂኦ ስትራቴጂክ ቦታ ነን። ጂኦ ስትራቴጂክ ቦታ ደግሞ መጥፎነቱ ምንድነው መሰለሽ? የዳይመንድ እና የፕሬሺየስ ሜታል ሚኒራሎቹ ቢኖሩሽ ባትጠቀሚባቸውም ከ30 ዓመት በኋላ የሚመጣ መንግስት አውጥቶ ሊጠቀምባቸው ይችላል። ጂኦፖለቲካል ላንድ ግን በመቶኝበት ጊዜ በ30 በ20 ዓመት ነገሮች ሊቀያየሩ ይችላሉ። አሁን ያለንን ምክንያቱም በጃንሆይ ጊዜ እስከ 1970 በጣም አስፈላጊ ሀገር ነበር። 1970 ላይ ሳተላይት ሲጀመር ከጠረፍ ሆነው መሬቱን ማየት ስለጀመሩ ኤርትራ ተራራ ላይ ሆነው ቃኞ ስቴሽን አላስፈለጋቸውም። በዛ ምክንያት ስላጣን ነው ማነው የአሜሪካ መንግስት ወይንም ደግሞ የካርተር መንግስት ጥሎን የወጣው። አሁንም ደግሞ እቺ ያለችን ዊንዶ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ያችን ተጠቅመን ሀገራችን ልናሳድግ የምንችልበትን ትተን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማን ነው የሚያሞክረው? ሙአዘ ጥበባን የቤተክርስቲያን ስራ የባህል ስራ ውስጥ ይግባሽ። ጂኦፖለቲካ ኢኮኖሚ የመሳሰሉት ነገር ላይ በዛ ብቃት ያላቸው ሰዎች እስከሌሉ ድረስ ይሄ አሜሪካ ውስጥ ሆኖ በየሳምንቱ አሜሪካንን የሚሳደቡ ልሁቃኖች ናቸው የኛን ፕራይም ሚኒስተር የኛን መንግስት ኢንፍሉዌንስ እያደረጉ ያሉትና Okay, let's pause. Bear with me. Let's pause. Okay, so we've talked about a lot of this offline, and so I'm glad we're able to do this, live. So first, obviously, no more one of the founders, but always open to learning. But definitely not communist in nature. And I think you've talked about the difference between those of us who sort of encapsulated it as a social media and on the ground rally and the origin of the intellectual origin. But I think, it's kind of mixed in. I came up with a lot of the content, not just myself, but a lot of us who did this social media also came up with the actual content. And what the point was, we were seeing a lot of conflicting messages at best from people, including the Secretary of State, who on one hand will say the Ethiopian government, is accused of ethnic cleansing. And then, like you said, later, more recently has said we need Africa to be a partner. So there's this mixed messaging at best that comes from the State Department. And then as far as what the mainstream media narrative is, it's completely inaccurate, right? There's so many elements of it that are inaccurate, which is what we were attacking. And that disinformation, and I know you've said essentially information and narrative is bought in this country, which I think is, something that we all have come to realize, but at the time weren't
seeing it that black and white. We thought it was a State Department that was helping tell this wrong story in order to favor the TPLF and to pass policies that favored the TPLF and are anti the government. So how would you have liked to see No More be different from your perspective? I mean, what about is it just simply the tone? Because I don't think it's necessarily anti-West. I think it's anti the narrative that it's seeing in Western media, including European media. And so how would you have liked to see it go based on your perception of the US's strategy in the Horn? Yeah. እንግዲህ ይሄንን በምንመለከትበት ጊዜ we have to take the whole picture meaning በመጀመሪያ ደረጃ ሀገሪቷ የጂኦፖለቲካል ስትራቴጂ ያስፈልጋታል። ያ የጂኦፖለቲካል ስትራቴጂ ናሬቲቭ መፈጠር አለበት። ያ ናሬቲቭ ከተፈጠረ በኋላ be it the No More movement ወይንም ደግሞ የኢትዮጵያን እንደ የሎቢስትን ለመፍጠር የተፈጠሩ ፓክ Ethiopian pack ነው የሚባሉት APAC APAC, yes. Yeah, that is where የኛ ሀገር ድክመቱ ያለው እዛ ላይ ነው። ምንድነው የአገሪቷ የጂኦፖለቲካል ስትራቴጂዋ ያልሽ እንደሆነ በአንዳንድ በኩል ዩሮፒያኖችና አሜሪካኖችን እንደ ጠላት ፈርጆ ይሄ ምንድነው ፓን አፍሪካኒዝም ነው ለኛ የሚሆነን ፓን አፍሪካኒዝም ነው እኛን ነፃ የሚያወጣን የሚል ናሬቲቭ አለ ከመንግስትም ይወጣ መንግስታችንን ሊጥሉ ነው ይሄ ነው ምኞታቸው ብሎ ደግሞ የሚል ናሬቲቭም እንሰማለን ኢቭን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ውስጥ አሁን ያ ባለበት ጊዜ የኖ ሞር ሙቭመንት ሴንቲሜንቱም ቶኑም ቴነሩም በዛ ላይ የተመሰረተ ነበር እኛ ልንፈጥር የምንችለው ኢንፍሉዌንስ የዌስቱን ኢንፍሉዌንስ ፖሊሲ ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ከሆነ based on what strategy are we following አንደኛ የዌስቱን ሚዲያ የምንቃወም ከሆነ ምንም ለውጥ አናመጣ ምክንያቱም ዌስቱ ኢንዲፔንደንትሊ ራን የሚያደርግ ሚዲያ ነው ያለው ሚዲያው ደግሞ ሪስፖንድ የሚያደርገው ለሚዲያ ኢንፍሉዌንሰሮች ነው ኦኬ ሶ ያ ከሆነ ምኞታች የፒፒ ማን ነው የኖ ሞር ሙቭመንት እኔ ብዙ ጊዜ የነበረው ምንድነው ስቴት ዲፓርትመንት ይሄዳችሁ መጮሁን ትታችሁ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር ሄዳችሁ ጮሁ ሎቢስት ቅጠሩ የሚዲያ እንትን አድርጉ ምክንያቱም አንድ ጊዜ 5 ሚሊዮን ብር ነበር ለአንድ አመት ኤስቲሜት ያደረግነው እንደው ምን ያስፈልጋታል ብለን ጠቅላይ ሚኒስተሩ ለዛ የሰጡት መልስ ምንድነው ዳይሬክትሊ ለኛ መልስ ነው ምክንያቱም የ5 ሚሊዮን ብር እንደዚህ ተደርጎ ምናምን ተብሎ ግሩፕ ኦፍ አስ ፕሮፖዛል ልከን ነበርና እንትን ነው ያደርገው ምንድነው ዳያስፖራው ያርገው እኛ 5 ሚሊዮን ብር የለንም አሉ ያንን 5 ሚሊዮን ብር ለማውጣት ስንት ነው ኢትዮጵያ ሎዝ ያደረገችው የህይወቱን ታዩ የኢኮኖሚውን ታዩ ኢቭን ከውጪ ሊመጣ ይችል የነበረውና ያ ነው ለኔ የኖ ሞር ሙቭመንት ኢንፍሉዌንስ ሊፈጥር ይችል የነበረው የሚዲያው ችግር ከሆነ የምትቃወሙት ያ ሚዲያ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርገውና ሜቢ እናንተ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በማን ነው ስቴት ዲፓርትመንት በርጋ ይሆናል ኖ ሞር ተሰልፎ የሚያደርገው ኒውዮርክ ታይምስ እና ዋሽንግተን ፖስት ኦፊሳቸው ሌላ ነው እነሱ የሚመሩበት ሪአክት የሚያደርጉበት የራሳቸው የሆነ እንትን ያላቸው ያን ኢንፍሉዌንስ ልታረጉት ሲሉ የነበረው ምንድነው አይዘር የኢትዮጵያ መንግስት እንደ የርሚና የራሱን ኃላፊነት እንዲወጣ ወይ ደግሞ ገንዘብ አዋጥቶ እኛም የራሳችንን ሚዲያ እንቅጠር ከሚል ነው እንጂ ሰልፍ ስለተወጣ ሚዲያ TPLFን የሚደግፍ ከማንድነው አላስቆመው አሁንም እንግዲህ this could be our entry point ለዛሬው እንትናችን ወደ እርቅ በመንገባበት ጊዜ ወደ ድርድር በመንገባበት ጊዜ ምንድነው ሆነ ማለት ነው ከጦርነት ወደ ፐብሊክ ሪሌሽንስ ኢንጌጅመንት ነው ማለት ነው አይደለም ያ ማለት ደግሞ አሁን
የኢንጌጅመንቱ የኢንተርናሽናል ኢንጌጅመንት ነው። በሀገር ውስጥ ያለ ቢሆን ኖሮ በሀገር ሽማግሌዎች ምናምን ነገር ይደረጋል። ይሄ ግን የአፍሪካን ዩኒየንም ይሁን ኬንያም ይሁን አሜሪካና ዩኤን እና ዩሮፒያን ዩኒየን እንደ what do you call it እንደ ኦፊሻል ኦብዘርቨርም ሆነው ይሁን አን ኦፊሻልም ከግራና ከቀኝ ቆመው ይሁን ኢንቮልቭ ማድረጋቸው አይቀርም። ስለዚህ አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ የሰራውን ስህተት ካላረመ በስተቀር አሁንም የአሜሪካኖቹ እዚህ ነገር ውስጥ የሚገቡት የኢትዮጵያን ስታቢላይዝ ለማድረግ ነው እንጂ ኢትዮጵያን ለማፍረስ አይደለም፣ ቲፒኤልኤፍን ለመጥቀም አይደለም ከሚለው አስተሳሰብ ውስጥ መውጣት አለበት የኢትዮጵያ መንግስት። ያንን ካደረገ በኋላ እኛ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚል በምትሄጅበት ጊዜ 3 ነገሮች አሉ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ማድረግ ያለበት። የመጀመሪያው መልታይ ስቴጅ የሆነ የኔጎሽዬሽን ስትራቴጂ በአንድ ጊዜ የሚያልቅ ነገር አይደለም። መጀመሪያ ስብሰባ ሜቢ አጀንዳው ምን ይሁን የሚለው ኮራሱ ኔጎሽዬሽን ያስፈልገዋል። ምን ይግባበት፣ በምን ላይ ነው የምንነጋገረው የሚለው እንዴት ይካሄድ ይሄ ንግግር ስቴጅ ሊኖርሽ ይገባል። የመጀመሪያው ስቴጅ ፐርሃፕስ ያለውን ሰርቪስ የመልቀቅ ሁማኒቴሪያን ላይ እንትን ያለ ማለት ይሄ ሆስቲሊቲውን የመቀነስ ምናምን ላይ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛና ሶስተኛው ላይ ደግሞ ለትግራይ ባጀትን የመስጠት የትግራይ መንግስት ፌደራል ገቨርንመንት ውስጥ ተመልሶ የሚገባበት የመሳሰሉት ሊሆኑ ይችላሉ። የመጨረሻው ደግሞ ቶርኒ የሆኑ ኢሹዎች የወደ ምንድነው የወልቃይት የራያ ምናምን ኢሹዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህን በትክክል የኛ መንግስት ለራሱ በሚመቸው መንገድ ይሄንን ስትራቴጂ ማውጣት አለበት። አይም ሹር ባይናው ይኖራቸዋል የሚል እምነት አለ። ሁለተኛው 3 ነው ብያለሁ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ለሀገሩ ለኢትዮጵያ ህዝብም ለኢንተርናሽናልም ምንድነው ናሬቲቭ ይሄ እኛ ያወጣ ነው ስትራቴጂ እንዴት አድርገን ነው ናሬቲቭ እናደርግለት? ሁሉ ነገር ለህዝቡ ይናገሩ ማለት አይቻልም። ይሄን ለራሳቸው ነው የሚይዙት። ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ በጨለማ ውስጥ መተው የለብንም። ምንድነው በምን ወዴት ነው የምንሄደው የሚለውን ምን አይነት ናሬቲቭ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ የምናሳውቀው? አይሽ የቲፒኤልኤፍን ሳይድ የተመለከትሽ እንደሆነ at one point 9 ፕሪኮንዲሽን ነበራቸው። ከዛ በኋላ 6 ፕሪኮንዲሽን ገብተው ነበር። በኋላ 3 ሆኖ ነበር። አሁን ዊዛውት ፕሪኮንዲሽን ጠረጴዛ ላይ ሊመጡ ነው። ሆኖም ግን የትግራይ ህዝብ some level of understanding አለው። የኢትዮጵያ መንግስት ማነው የቲፒኤልኤፍ መንግስት ምን እንደሚጠይቅ they know they want a referendum, they know they want ወልቃይት, they know እነዚህን ነገሮች at least some degree የትግራይ ህዝብ ያውቃል። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን የሚያውቀው ነገር የለም። በዛ ምክንያት ደግሞ ብዙ ስፔኩሌሽን እየተፈጠረ ነው። ህዝቡን ዝም ብለሽ ኢንጌጅ ካላደረግሽው የፐብሊክ ሪሌሽን ኮሚኒኬሽን ሲስተምሽ ማወቅ በሚገባው ያህል ያሳወቅሽው እስካልሄድሽ ድረስ የራሱን መፍጠር ይጀምራል፣ ወሬ ራሱ ማሰብ ይጀምራል። በሌላ በኩል ደግሞ እንዴት አድርገ በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስት ተቀናቃኝ የመንግስት ጠላት የሆኑ ኃይሎች ደግሞ የፈለጉትን የራሳቸውን ናሬቲቭ አብይ ወልቃይትን ሊሰጥ ተደራድሯል፣ ለአሜሪካኖቹ ፕሮሚስ አድርጓል የሚለውን ደግሞ እነሱ ደግሞ በዛ ላይ እንትን ያደርጉታል። ይሄ ህዝቡ ላይ ምንድነው ችግር ይፈጥራል። ከመንግስትም ጋር ያለውን እምነት እያናጋ ይሄዳል። ይሄ በሎካሉ ደረጃ ነው። በኢንተርናሽናል ደረጃ የተመለከትሽ እንደሆነ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ለዓለም ህዝብ የማሳወቅ ኃላፊነት አለበት። ዝም ብለው ተቀምጠው ለምንድነው የትግራይ የቲፒኤልኤፍ ናሬቲቭ ብቻ አሜሪካና ዩሮፕ ውስጥ የሚነገረው የሚሉት? እንዴ ስራችሁን ስሩ። የኢትዮጵያ መንግስት የሚከፈለውን ከፍሎ በቢሊየን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ሉዝ እያደረግን በዚህ ጦርነት 5 እና 10 ሚሊዮን ብር እናወጣ ማለት ትርጉም የሌለው ነገር ነው። እኔ በእውነቱ የሚገርም ነው። መጀመሪያው ስትራቴጂውን የማውጣት ነው። መልታይ ስቴጅ የሆነው ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 ስቴጅ 3 እንደዚህ እናደርጋለን። ለኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ይሄን ያህል ማሳወቅ አለብን፣ ኢንጌጅ ማድረግ አለብን።
ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም ደግሞ ናሬቲቭ ያስፈልግሻል። ናሬቲቭሽን ጽፈሽ ማሳወቅ ያስፈልግሻል። ያንን ታደርጊያለሽ። ሶስተኛው ኢምፖርታንት ፖይንት ሃየር ሎቢስት። አይ አንደርስታንድ ለ6 ወር የተቀጠረ ሎቢስት አለ። ማይ አንደርስታንዲንግ አጌን ኢዝ ምንድነው ፓወር ሃውስ የሚባል አይደለም። ሎቢስት 2-3 አይነት ደረጃ አላቸው። the highest እስከ $200,000 በወር የሚያስከፍሉት በጣም ብዙ አክሰስ አላቸው ለመንግስት። ኢንፍሉዌንሳቸው ሃይ ነው። 100,000 ደግሞ ስትከፊ ትንሽ ዝቅ ያለ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት 50,000 ብር ይከፍላል። በዛው you get what you paid for የሚሉት ነገር አለ አይደለም። እሱ ያስፈልገናል። ብቃት ያለው አንድ ሀገር እኮ አንድ ሎቢስት ብቻ አይደለም፣ 2-3 ሎቢስት የሚይዙ ሀገሮች አሉ፣ ከዛም በላይ የሚይዙ አሉ። ሌላው ደግሞ ሚዲያ ላይ የኢትዮጵያ ናሬቲቭ እንዲወጣ ከተፈለገ ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰርን የኢትዮጵያ መንግስት መቅጠር መቻል አለበት። አሁን አንዳንድ ጊዜ ከኢትዮጵያ መንግስት የሚወጡ ፕሬስ ሪሊሶች በጣም ያሳዝናሉ። አንደኛ ብቃት ያላቸው አይደሉም። ሁለተኛ እንግሊዝኛውም የተንከራከረ ነገር ነው። ለእንደነዚህ አይነት ነገሮች በኢንተርናሽናል ደረጃ ላይ ያለ ኢሹ በአገር ውስጥ ባይሆን ከውጭም እኮ መቀጠር ይቻላል። እነዚህን አይነት ነገር ጥሩ እያደረጉ እንዲጽፉ። ብዙ ጊዜ የቲፒኤልኤፎች እኮ ከውጭ የሚጻፉ ናቸው። እና እነዚህ 3 ነገሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ወደፊት እንሄድ ከተባለ ህዝቡ ከመንግስቱ ጎን መቆም አለበት። ከመንግስቱ ኋላ ለመቆም ደግሞ የህዝቡን አቋም፣ የመንግስቱን አቋም፣ የመንግስቱን መንገድ ማወቅ አለበት። እመኑን ብቻ አይናችሁን ጨፍናችሁ እመኑን ለማለት ያስቸግራል። እንኳንስ አሁን ያለው መንግስት ብዙ ጠርጣሪ፣ ብዙ ኦፖዚሽን እያለው ይቅርና እንደው ድጋፍም እያለሽም እንኳን ቢሆን ህዝቡ ሁሉ ጊዜ ማወቅ የሚገባው ድረስ ማወቅ አለበት። እና ይሄ ነው። Should we finally turn to the topic that we wanted to discuss? I mean, I appreciate. I think it's important that we just had this initial conversation because it's just. I mean, if you see the comments, this is a really. I'm glad we're putting this out there, and like I told you, and we've talked about. The idea that the U.S. is well-intended and is acting good faith in Ethiopia is not something that people can really believe after the last 2 years. But I really appreciate you laying that out. I do think after the No More movement started is when we started seeing reports, including from Amnesty and other mainstream media outlets, about what was going on in the Amhara regions after the Tigray militias went into that region. There was absolutely nothing written for 2 or 3 months after the Tigray militias started going into other regions in July of 2021. So I do think that, I think what you called it street diplomacy. I do think that street diplomacy, going out, rallying, a lot of social media pressure does put some pressure on these mainstream media outlets to tell a little bit more of a balanced story, even if they ultimately go back to what they were paid to do. But that's almost besides the point at this juncture, right? So in terms of what we can expect in these negotiations, I think this is a really good exercise in people anticipating something that they may not like short term to get a peaceful outcome in the long term. Such as we saw the Horn envoy going to Tigray this week and taking pictures with TPLF members after he was in Ethiopia's capital, meeting with Foreign Minister Demeke Mekonnen and other officials, both from the EU and from the US. He went to Tigray, had these selfies that were taken with Debretsion, TPLF's Debretsion and Getachew Reda. And a lot of Ethiopians, Eritreans, and Somalis were really enraged by that because they felt like this was normalizing what has been designated a terrorist group by the government, who started this war that has killed hundreds of thousands of people within Tigray alone and many thousands outside of that. So first, how do you think the special envoy, who's the 4th one at least, what do you make of him going to Tigray? Does that mean anything?
Of course they have to go to Tigray, because if you're going to bring the two together, በአሁኑ ጊዜ አትሊስት ዌስቱ እያደረገ ያለው ምንድነው? በአንድ በኩል ግፊ፣ በአንድ በኩል ደግሞ ይሄን ካደረጋችሁ ይሄን እናደርግላችኋለን። ከአሁን በፊት ትግራይም ሲሄዱ፣ አፋርም ሲሄዱ፣ አማራም በሄዱበት ጊዜ አንዱ የሚሉት ምንድነው? ኦኬ እናንተ ሰላም ፍጠሩ እንጂ እኛን እንገነባቸው ምንድነው ይሄ ሪኮንስትራክሽኑ ላይ እንረዳቸዋለን። በሌላ በኩል ደግሞ ከቲፒኤልኤፍም ጋራ ንግግር ማድረግ መቻል አለባቸው። ይሄ ግን ጥያቄ ያመጣው ምንድነው? አይ ቲንክ ዛሬ ነው መሰለኝ Ambassador Radwan or Radwan. Yeah, Radwan Hussein put out a statement saying that he wasn't happy with the way the envoy handled the situation. Exactly. Interestingly, TPLF-ዎችም ደስተኞች አልነበሩ። የኛ ችግር ይሄ ነው። ምንድነው? በአንድ በኩል የቲፒኤልኤፍ መንግስት የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ እየረዱ ነው እያለው ይላል። በዚህ በኩል ደግሞ የአሜሪካ መንግስት ለቲፒኤልኤፍ እየረዳ ነው ብለው ደግሞ የሚል ግሩፕ አለ። እንትኖቹ ቲፒኤልኤፎቹ ያሉት ምንድነው? አትሊስት ቲፒኤልኤፍ ታክትፉል ነው እዚህ ላይ ራሳቸው አይደለም መጋጨት የሚፈልጉት ከአሜሪካ ጋራ። እነዚህ ውጭ ያሉ የፎሬን አድቫይዘሮች እነ አሌክስ እነ ማነው ስሙ ፖል Alex DeWall, Martin Plow, like these sort of pseudo policy, you know. I think what was your name for them? Because it's the Samantha Powers to Susan Rice. You call them like some sort of column. The fifth column? Yeah, the fifth column, which a lot of people base their perception on the policy of the US based on the fifth column, which is where the US's pro-TPLF sentiment comes from. እሱ ነው። ግን ምንድነው ይሄ የቲፒኤልኤፍ ሳይድ እንትኑ ምንድን ነበረ? አንደኛ እዚህ የኮመን እንትናቸው ላይ ፕሬስ ሪሊሳቸው ላይ ጆይንት ፕሬስ ሪሊሱ ላይ አፍሪካን ዩኒየን ነው ሚዲየተሩ የሚል ነገር ከተዋል እና እሱን በቀይ አስምረው ቲፒኤልኤፍ በዚህ አይስማማም የሚል ነገር እንትን ብለው ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ያሉት እንግዲህ ወደ ኋላ መለስ ብለሽ የተመለከትሽ እንደሆነ ይሄ ጦርነት ለምንድን ነበር የተጀመረው የሚለው ጋር ሄድሽ እንደሆነ የቲፒኤልኤፍ ትልቁ ፍላጎቱ ትልቁ ምኞቱ ምንድን ነበረ? ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት እንዲቋቋም ይሄ የናሽናል ዳያሎግ መፈጠር አለበት። እዛ ናሽናል ዳያሎግ ላይ ደግሞ ከነ ጀዋር ጀምሮ እነ ጃልማሮን ጨምሮ የዚህ የሸኔ መሪ ማለት ነው ቲፒኤልኤፍንም ሌሎችንም ሁሉ ጨምሮ ንግግር ሊሆን የሚችለው በቲፒኤልኤፍ እና በኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን ጠቅላላ ሀገር አቀፍ መሆን አለበት የሚል ነበር። እሱን ማግኘት እንዳልቻሉ ገብቷቸዋል። ያ አጥፍተው በፊት ብለዋቸው የነበሩት ከ9 በኋላ ወደ 6 ወረዱ፣ በኋላ ወደ 3 ወረዱ። እነዚህ ሁሉ ውድቅ ሆነዋል። አሁን የእንትናቸው ምንድነው? አንዱ የቲፒኤልኤፎቹ ያማረሩበት ለምንድነው በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ብቻ እንዳለ አድርጋችሁ የጻፋችሁት? ሌላም ጦርነት አለ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እንግዲህ ያንንም ማግባት ይፈልጋሉ ወይንም ደግሞ አገሪቷ ክራይሲስ ላይ ነች የሚለው ናሬቲቭም ስለሚፈልጉ ያንን በሚፈልጉበት መንገድ አልሰጠንም ነው አንደኛ። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ደግሞ ያለው ቅሬታ አትሊስት ከራድዋን እንትን የምትረጂው ምንድነው? እናንተ ማለት ነው አሜሪካኖቹና ዩሮፒያኖቹን ማለት ነው እንዴ ማን ነው ሚዲየተር ያደረጋችሁ? ተመልሰው ምንድነው ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሄደው የቲፒኤልኤፍ መንግስት ጋራንቲ ሰው ከላ የኢትዮጵያ መንግስት ኤሌክትሪሲቲውን፣ ቴሌኮሙኒኬሽኑን፣ ባንኩን እንትን የሚል ሰው ከላከ እኛ ጋራንቲ እናደርጋለን ምንም ነገር አይሆኑም የሚል ይዘው መጡ። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት ይሄ የሪስቶሬሽን ፐብሊክ ሰርቪስስ የሚተለያቸውን ነገር ሪስቶር ለማድረግ ራሱ ፓርት ኦፍ ዘ ኔጎሽዬሽን እንዲሆን ነው የሚፈልጉት። እንደሞ ምክንያት አላቸው ለዛ። አሁን ለምሳሌ ባንኩም ይከፈትልን ይላሉ
ቲፒኤልኤፍ ባንክ ይከፈትልን ማለት ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያ መንግስት በቢሊዮን የሚቆጠር አዲሱን ብር መላክ አለበት። ብሩ ከሌለ እነሱ ጋር የነበረው የድሮ ብር ነው። አሁን አዲሱን ብር ሳትልኪላቸው ባንኩ ሊከፈት አይችልም። ያን አዲሱን ብር ብትልኪላቸው ደግሞ ምን ጋራንቲ ያለው ለኢትዮጵያ መንግስት ያንን ብር እንደገና ወስደው ለነሸኔና ቤንሻንጉል ውስጥ ኮንፍሊክት ብሩ እንዲያደርግ እንደማይጠቀሙበት። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ቅሬታ ከምንድን ነው የመጣው? ለምንድን ነው እሱን ይዛችሁ የመጣችሁት? እኛን ኔጎሽየት የምናደርገው ሚዲየተሩ አፍሪካን ዩኒየን ነው፣ እናንተ ኦልሬዲ ሚዲዬሽን ፕሮሰሱን ጀምራችኋል ከሚል ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሊመጣ የቻለው ምንድን ነው? ፓርትሊ የኛ መንግስት ኃላፊነት አለበት። ክሊር የሆነ የኔጎሽዬሽን ስትራቴጂውን እስካሁን ድረስ ማውጣት ነበረበት። ይሄ እኔ አማካሪ በሆን ለኢትዮጵያ መንግስት ምንድነው what are the minimum points even የመንግስት ለኢትዮጵያ ለቲፒኤልኤፍ ገንዘብ ትራንስፈር ከማድረጉ በፊት ምን መሟላት አለበት? ኦኬ እና እነዚህ ነገሮች ክሊርሊ የተቀመጡ ቢሆን ኖሮ አሜሪካኖችም አንደርስታንድ ማድረግ ይችሉ ነበረ። ከዛ ደግሞ አልፈው ከሄዱ የራሳቸው ችግር ነው። አሜሪካኖቹ you have to be firm with them. አሜሪካ ብዙ ኖሮሻል ታውቂያቸዋለሽ። the first ማድረግ የሚፈልጉት ነገር ምንድነው? እኛ ገንዘብ አለን የፈለግነው ማግኘት እንችላለን። they want to push. Wouldn't you say Prime Minister Abiy Ahmed is very firm? Maybe you might argue too firm. I mean, he's been pretty clear. No, he can be firm. በዚህ ነገሮች ላይ አንዳንድ ጊዜ my understanding is he is more of a passive aggressive than a firm policy. ምሳሌ የምሰጥሽ ለምሳሌ ሆን የኤርትራ ኢትዮጵያ ገባ፣ የኢትዮጵያ ወታደሮች ጋር አብሮ ይዋጋ ነበረ from day one። አሜሪካኖቹ ያውቁታል። everybody know it. even though አሜሪካኖቹ ለአንድ ወር ተኩል ያህል ፊታቸውን አዙረው ነበር፣ አላየንም አልሰማንም እንደማለት አይነት ነገር። በኋላ ግን ኤርትራ ይውጣ በተባለበት ጊዜ Prime Minister Abiy had every right to say no. ጋብዘናቸውን የመጡት እነሱም በፍቃዳቸውን የመጡት as an international community. The most you can say is war against war crime ከተፈጠረ መንገድ አለው እሱን ልንጠየቅበት የምንችለው። አለበለዚያ ግን ኔቶ ማለት ምን ማለት ነው? አሜሪካኖች እኮ ከተለያየ ሀገር ጋር አብረው ሆነው አንዱ ሀገር ሲወጋ አብረን እንዋጋለን ነው። አሜሪካ በዓለም ውስጥ በየጊዜው ሀገሮች ይፈራርማሉ እንዲህ አይነት ነገር every year። እዛ ላይ ኤርትራኖች አሉ ጠይቀናቸውን የገቡት እኛ ወጡ እስከምንላቸው ድረስ ወይንም እነሱ መውጣት እንፈልጋለን እስከሚሉን ድረስ ይኖራሉ ቢሏቸው ኖሮ that was end of the story. በግራ በቀኝ ተባለ። ሁለተኛ አንድ ትልቅ ስህተት የተሰራው በእኔ አመለካከት የቲፒኤልኤፍን የኢትዮጵያ መንግስት ቴሮሪስት ብሎ ማወጁ ነው። I have been writing የኢትዮጵያ ቲፒኤልኤፍ ቴሮሪስት ነው ብዬ perhaps ከ1990s ጀምሮ እንደኔ አናሊስት የሚጽፈውና አንድ መንግስት የሚያደርገው የተለያየ ነው። መንግስት ስትሆኚ you must think at some point ከነዚህ ሰዎች ጋር መደራደር ሊኖርብን ይችላል። ካሸነፍናቸው ጥሩ፣ ካላሸነፍናቸው ግን at some point ልንደራደር የሚችልበት መንገድ ይኖራል እና ያንን በር አንዘጋም ብለሽ። ለዛ ነው የአሜሪካ መንግስት እኮ አልቃይዳን ነው እንጂ አፍጋኒስታንን ወይንም ደግሞ ታሊባንን ቴሮሪስት ብሎ ኦፊሻሊ ጠርሷቸው አያውቅም። Oh, interesting. So you're saying there was actually no value in the Ethiopian government designating TPLF a terrorist designation. I think that's based on their own constitution also, right? That if you pick up arms against the government, you could be designated a terrorist organization like they did with the OLA. But nonetheless, even though that was in the constitution, you're saying it actually
would have been better for the Ethiopian government not to make that designation, considering that maybe, just maybe, if we don't completely win this war against this group, that we may have to go to the negotiation table with them, which will be a little bit awkward if we've already designated them a terrorist organization. And now you end up negotiating with them. Negotiate ማድረግ ብቻ አይደለም እኮ at the end of this negotiation the agreement, the best case, actually this is the best case, በሁለቱም ሰላም ፈጥረው TPLF እኮ ተመልሶ ያለው መንግስት ውስጥ የፌደራል ገቨርንመንት ውስጥ እኮ ሪፕሬዘንታቲቭሊ ከሚችልበት መንገድ አለ። Ooh, let's pause and repeat that. So because that's going to be a really difficult pill for a lot of people to swallow, but let's talk about how they're or let's consider that maybe it's not the worst thing if it leads us to peace. So you're saying that it's possible there are TPLF leadership that would be part of the Ethiopian government at the end of these peace talks. So I think the fear for a lot of people, yes, there is a symbolic element of it. How can this organization start a war, get all these people killed, and then come back into government? But are we talking about, are they going to be able to be a danger to the people? Are they going to be able to start a war like they did again? Are they going to have that kind of power? Or is it just having one or two people, maybe symbolic people like Getachew Reda and Debretsion, who are not necessarily thought to have made the decision to go to war? What can people expect? And yeah, I guess what can we expect? የትግራይ መንግስት የትግራይ ህዝብ TPLFን ሁለት ጊዜ መጥተዋል። 2015 2020 የ2020 ኢሊጋል ነው እንኳን ብትይውና ብታወጪው በ2015 የተመረጠው አትሊስት ሌላ እስከሚመረጥ ድረስ እሱም ፓርት ኦፍ መንግስት መሆን አለበት። እነማን ናቸው ያልሽ እንደሆነ አሁን የምናወራቸው ሰዎች ናቸው። እነ ደብረጽዮን እነ ምናምን ያኔም የተመረጡት ናቸው፣ አሁንም የተመረጡት እነሱ ናቸው። ግን at the end of the day የዚህ የኔጎሺዬሽን መጨረሻው ምንድነው? ጦርነቱ ይቁም ነው። በኢትዮጵያ ላይ በህዝብ፣ በንብረት፣ በኢኮኖሚ፣ በእድገት በጣም ብዙ ጥፋት ያደረገ መንግስት ጦርነት ነው። ይሄ ጦርነት ሲቆም the end result of this peaceful negotiation nobody knows. Whatever it may be, there is a possibility የቲፒኤልኤፍ መንግስት ወይም የቲፒኤልኤፍ ተመራጮች ወይም representatives የፌደራል ገቨርንመንት ውስጥ ሊገቡበት የሚችሉት መንገድ አለ። it will be awkward. ቴሮሪስት ብለሽ የነበሩ ሰዎች መጥተው ፓርት ኦፍ ዮር ገቨርንመንት ሲሆኑ ለዛ ነው ራሳቸውን አሰሩ ምልሽ። የኔ ሪዲንግ ምንድነው? ፕራይም ሚኒስተር አብይ ዛን ጊዜ ግፊት ነበረበት ከዩሮፒያኖቹ ከአሜሪካኖቹ። his thinking was በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ እንጨርሳቸዋለን የሚል ነበር። የቲፒኤል የዩሮፒያኖቹን እና የአሜሪካኖቹን ግፊት ለማቀዝቀዝ የተጠቀመበት ነው የሚመስለኝ የፓርላማው ቲፒኤልኤፍን ቴሮሪስት ብሎ ማወጁ። ከዛ በኋላ መጥቶ አይ እኔ ምንም ላረግ አልችልም፣ እጄ ታስሯል፣ ቴሮሪስት ተብለው የተፈረጁ ናቸው በፓርላማው ብሎ ራሱን እንትኔ ማድረግ ይመስለኛልና ፈርም በመሆን ባለበት ሁኔታ ላይ ፈርም ነው። I don't think የፕራይም ሚኒስተር አብይ በምንም አይነት መንገድ የኢትዮጵያን ኢንትረስት አሳልፎ የሰጠበት ሁኔታ እስካሁን ድረስ የለም እኔ እስከማየው ድረስ። Can you repeat that? በምንም አይነት መንገድ ፕራይም ሚኒስተር አብይ የኢትዮጵያን ጥቅም፣ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት፣ የኢትዮጵያን ኢንቴግሪቲ አሳልፎ የሰጠበት ለውጭ ኃይል አሳልፎ የሰጠበት ምንም አይነት መንገድ የለም። You mean so he didn't compromise Ethiopia's integrity, or what do you? No, he did not. Okay. Even locally እኔ ብዙ ብያለሁ። ሎካሊም የአስተዳደር ችግር አለበት just like ኢንተርናሽናል ላይ ያለውን አይነት። ሆኖም ግን ሎካሊም ለኢትዮጵያ ቅን ከማሰብ ለኢትዮጵያ ጥሩ ነገርን ከመመኘት ወደዛ ፍላጎት ከመሄድ ውጪ የማይበት ነገር የለም። the only ችግር ያለው ፕራይም ሚኒስተሩ ላይ ምንድነው? ብቃት ያላቸው ሰዎች ዙሪያው አላስቀመጠም። የዚህ የጂኦፖለቲክስ እንትን
ብዙ ዕውቀት ያስፈልጋል የኢንተርናሽናል ዕውቀት ያስፈልጋል የውጭ ልምድ ያስፈልጋል ላስት ታይም የላኩልሽ ጽሁፍ ላይም እሱ ከመጣ 3 የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር 3 የአሜሪካን አምባሳደር ሾሟል ሶስቱም የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች በውጭ ጉዳይ ሁኔታ ላይ ሰርተው አያውቁም ወይንም ደግሞ በኢንተርናሽናል ጂኦፖለቲክስ ላይ ጽፈው አያውቁም in terms of publications እዚህም ሀገር የመጡት የአሜሪካ አምባሳደር ተብለው በዛም ኤሪያ ላይ ልምድ የላቸውም ወይንም በዛ ኤሪያም ላይ ጽፈው ማያውቁም እንግዲህ ዌል ፋንክሽኒንግ የሆነ መንግስት በዛ ደረጃ ላይ ስልጣን ላይ ሰው ሲሾም ሁለት አማራጭ ነው ያለው አንደኛው ብዙ ልምድ አላቸው በዛ ኤሪያ ላይ በዛ ፊልድ ላይ ብቃታቸውን አስመስክረዋል የምትያቸውን ሰዎች ነው የምትሾሙ እሱ ካልሆነ ደግሞ የለም እነዚህ ሰዎች ፕሮፌሰሮች ነበሩ ወይንም እንደዚህ አይነት ነገር አድርገው ነበር በዛ ላይ ብቃት እንዳላቸው በአለም ላይ ራሳቸውን አስመስክረዋል የምትይ ደግሞ ሰዎች ይሄ ግልጽ ነው በዛ ላይ የጻፉ ወይንም እንደዚህ ነው ራንደምሊ ነው የፕራይም ሚኒስተሩ የሚሾመው አሜሪካ ውስጥ ብቻ አይደለም ኢቭን አፍሪካ ውስጥ አሁን ኢትዮጵያ የአፍሪካ ዲፕሎማቲክ መዲና መሆኗን እንደገና ተመልሶ ለመያዝ ያንን በፊት የነበራትን ቦታ ብቃት ያላቸው ሰዎች ኬንያ ላይ ናይጄሪያ ላይ ሴኔጋል ላይ ሳውዝ አፍሪካ ላይ እነዚህ የመሳሰሉ ትልቅ አገሮች ጋና አረቢክ ከኖርዝ ደግሞ ያሉት እነዚህ ቦታ ላይ የምታስቀምጫቸው ሰዎች ሁሉ በአፍሪካ ላይ የኢትዮጵያን ኢንፍሉዌንስ ሊያነሱ የሚችሉ ሰዎች መሆን አለባቸው እንግሊዝኛ የማይችሉ የማይናገሩ ሰዎች በዛው ደረጃ ላይ ታዩ ይሄ የጂኦፖለቲካል ፖለቲክስን አንደርስታንድ ማድረጉን ታዩ የዲፕሎማቲክ ኖሌጅ መኖር አለመኖሩን ታዩ እንግሊዝኛ እንኳን አርቲኩሌት ማድረግ የማይችል ሰው ልከሽ እንዴት አድርጎ አገር ሊተዳደር እንደሚችል በዛ ላይ ነው ብዙ የፕራይም ሚኒስተሩ ችግሮች የሚታዩ ይሄ ነው አሁንም አሜሪካኖች ላይ የምናየው ወይንም ደግሞ TPLF ያን ያህል ከቨሬጅ ሊያገኝ የቻለው አሜሪካኖቹ ኢትዮጵያን ለማዳከም ከግራ ከቀኝ ብለው TPLFን ለመርዳት ፈልገው አይደለም TPLF ብቃት ያላቸው ሎቢስቶች ቀጥሮ ሎቢስቶቹ ትልልቅ ሴኔተሮችን ያዙ ትልልቅ ሴኔተሮቹ መግፋት ጀመሩ በአንድ በኩል በሁለተኛው በኩል እነ ሰማንታ ፓወርስ እነ ሱዛን ራይስ የመሳሰሉት ደግሞ ፊፍስ ኮልን የምትያቸው እነሱ ደግሞ ከውስጥ ሆነው ግፊ ማድረግ ጀመሩ እንዲሁም እኮ አንዱ ትልቁ ችግር ምን ነበር የኢትዮጵያ ፖለቲካ በስቴት ዲፓርትመንት እና በናሽናል ሴኩሪቲ ካውንስል መካከል ልዩነት ነበር ምክንያቱም የኢትዮጵያን ይዘውት የነበሩት እና ከግራ ከቀኝ ያደረጉት የነበሩት ስቴት ዲፓርትመንቶች አልነበሩ ናሽናል ሴኩሪቲ ካውንስል ነበር ይሄን ነገር የያዘው ለዚህ ደግሞ ምክንያት አድርገው ያደረጉበት ምክንያት ምንድነው ኢትዮጵያ በጣም ስትራቴጂክ ቦታ ስለሆነች ፕሬዚዳንቱ ዋይት ሃውስ ውስጥ ከዛ ነው ማኔጅ መደረግ ያለበት ከሚል የሱ ናሽናል ሴኩሪቲ ካውንስል ደግሞ ዋይት ሃውስ ውስጥ ነው እንደምታውቂው በዛ ምክንያት ብዙ ስትሪንጎች የሚሳቡት ከዛ ነበር እዛ ውስጥ ደግሞ የድሮ የትራምፕ ሰዎች ናቸው የኦባማ ሰዎች ናቸው እነሱ እንደፈለጋቸው የሚያደርጉትን ብቃት ያለው ሎቢስት ቢኖር ኖሮ ይሄንን ሁሉ ፈልፍሎ ማንነታቸውን ለምን እንደዚህ እንደሚደረግ ታጋልጫቸው ነበር እነሱንም ሰብሰብ እንዲሉ ማድረግ ይቻል ነበር የኛ ባህል ምን ሆኗል መሰለሽ አሁን ቁጭ ብሎ ማልቀስ ነው ቁጭ ብሎ ሙሾ ነው ቁጭ ብሎ ደረት ድለቃ ነው እንደዚህ ያደረጉን ይሄው በቃ ኢትዮጵያ ድሮ የሉዓላዊ የነበረች ሀገር እንደዚህ የነበረች ሀገር አሁን ያንን ጊዜያን ማነው ፕሮፌሰር አልማርያም አንድ በቅርብ የጻፈው እንትን ነበር ይሄን ሁሉ እኮ የሚያደርጉት ጣሊያንን ስላሸነፍን የነጭን ኃይል ያንን በቀል ለመበቀል ነው እንግዲህ ከዚህ አይነት ሜንታሊቲ ላይ የተነሳ እንደዚህ አይነት ሜንታሊቲ አገሪቷን አመራር ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ኃይል ይዘሽ ይሄንን የመሰለ የጂኦፖለቲካል መሬት ይዘን
አገራችንን ካለችበት ድህነት ልናወጣ ስንችል በቃ ይሄው አካኪ ዘራፍ መጮህ ነው ምናምን አሁን ነው አንቺ ስትናገሪ አንዳንዶች እዚህ ላይ የሚመጡትን ኮሜንቶች ሰርቅ ያርኩኝ ያለውኝና it's just amazing ቅድም እንዳልኩሽ እንደነዚህ አይነት ፋክቶችን ከምትደረድርለት ልቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዩኤፍኦ ሰው አግኝቼ ዛሬ ቁጭ ብለን ምሳ እንትን ሬስቶራንት ውስጥ ስንበላዋል ብትዩ እንደ እውነት ተጠጋ ብለው ያዳምጥሻል አይናችንም ተጨፍኗል ጆሮአችንም ተዘግቷል ያ ይሄ ለሌማኑ ምንም አይደለም እንደ ልቡ ይበል በመንግስት ውስጥ ያለው ፖሊሲ አውጪና በይሄ ኢንተሌክቹዋል ሙርነን የሚለው ይሄን ተገንዝቦ ለሀገሩ ሊጠቅም የሚችል ነገር መፍጠር ካልቻለ በስተቀር በተለይ ዲያስፖራ ያለነው ነው የሚገርመኝ ምክንያቱም እኛ ራሳችንን ልጆቻችንን እናታችንን አባታችንን አክስቶቻችንን አንጥተን እነሱ ልጆቻቸውን አንጥተው ጠቅላላ ሰባት ቤታችንን ነቅለን እዚህ መተን አንዳንዱ ፔት ድመትና ሻውን የሚይዘው ይመጣል እዚህ ቁጭ ብሎ ስለ አሜሪካ መጥፎነት አሜሪካን ኢትዮጵያን የምታጠፋነች ምንድነው ከነሱ ከገንዘብ ከምንቀበል በረሃብ እንሞት ይልሻል እዚህ ኮስ የኛ ልጆች በር ከሚከፍቱለት የመውጫና የመግቢያ በር ከሚከፍቱት ፍሪጅ የሚከፍቱበት ጊዜ ነው የሚበላው 6 ጊዜ ነው የሚበላበት ሀገርኛ ቁጭ ብለን እዛ በቀን አንድ የሚበላው ላጣ ህዝብ ብትሞት ይሻላል ከአሜሪካ ተቀበል ገንዘብ ይያለ እንትን የሚል ይሄ የእውቀት ማጣት ብቻ ሳይሆን የሞራልም ድቀትና የሞራል ውድቀት ነው ያ ደግሞ አገራችን Sorry, one question for you. Do you think if the Ethiopian government had invested in the type of lobby group or the expense level lobby group that the TPLF did, do you really think that the story would be told much more differently in these outlets? If the Ethiopian government ከመጀመሪያው ጀምሮ ብቃት ያለው የኮሙኒኬሽን እንትን ቢኖር ኖሮ ጦርነቱም የማይኖርበት መንገድ ነበረ በዚህ አንድ አርቲክል የጻፍኩት አለ ምክንያቱም ምንድነው TPLF ለሁለት ዓመት ተኩል ጦርነት ከማንሳታቸው በፊት የትግራይን ህዝብ ለጦርነት ሲያመቻቹ ነበር ሳይኮሎጂካሊ ምንድነው ጃፓን እና ጀርመን እንዳደረጉት አይነት ዝግጅት ህዝባቸው ለጦርነት ያዘጋጁት ነበር በየጊዜው ታይ ነበር በየ6 ወሩ ስቴዲየም ውስጥ ወታደሮቻቸውን እንትን ብለው ባንዲራ ሰዎቹ ፊታቸው ተቀብቶ ፈረስና ላም ሳይቀር የቲፒኤልኤፍ ባንዲራ የትግራይ ባንዲራ እንትን ተብሎ ለጦርነት ሲያዘጋጁት ነበር ከዛ ግን አልፎ ያደረጉት ምንድነው መሰለሽ የአብይን ሪፎርም ማጥላላት ወይንም ማዋደቅ እንደማይችሉ ገብቷቸዋል ምክንያቱም የውጭ ዓለም ህዝብ በጣም ተቀብሎታል ምንድነው ያደረጉት የአብይን ራሱን ኢንዲቪጁዋል አብይን ዘመቻ አደረጉበት የኢትዮጵያ እየፈረሰች ያለች ሀገር ነች በሱ ምክንያት የሚለውን አጀንዳ በጣም ለሁለት ዓመት አረባካቹ እንደዚህ እየተደረገ ነው ለዛ መልስ ስጡ ሲባል ሰሚ ያልነበረም ኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ በኋላ መጨረሻ ላይ ከጦርነቱ በፊት 6 months before the war ምን መሆን ጀመረ መሰለሽ የአሜሪካ መንግስት የአሜሪካ ውስጥ እና ዩሮፕ ውስጥ ብዙ ነገሮች መጻፍ ተጀመሩ ኢትዮጵያ አደጋ ላይ የደረሰች ነው ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ያስፈልጋታል ናሽናል ሪኮንሲሊየሽን ልክ የቲፒኤልኤፍ አጀንዳ በቲፒኤልኤፍ መሆኑ ቀርቶ በዩሮፒያኖቹና በአሜሪካኖቹ መነገር ጀመረ የዛን ጊዜ የተሰማቸው ምንድነው TPLF ኦኬ አሁን ዓለምንም የምንፈልግበት ቦታ ላይ አድርሰናል በናሬቲቭ ደረጃ ህዝባችንንም አዘጋጅተናል ለጦርነት 80% የኢትዮጵያ ጦር እኛ እጅ ላይ ነው ያለው የኢትዮጵያ ጦር መሪዎች ሁሉ እንደሌሉ እናቃለን አሁን ይሄን ጦርነት ብናደርግ አዲስ አበባን እንይዛለን ብለው ነበር እምነታቸው አዲስ አበባን ብንይዝ የዓለም ህዝብ ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ወዲያው አውጀን ሁሉንም ከጠራን ይቀበለናል የሚለውን ማመን ጀመሩ ይሄንን አጀንዳቸውን ከመጀመሪያ ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግስት ናሬቲቭ ቢኖረውና ማን ናቸው TPLFዎች ምንድነው የሚፈልጉት የሚለውን በደንብ ለዓለም አሳውቆ ቢሆን በስሩ ሎቢስት ስሩ ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር
የቲፒኤልኤፍ የጦር ካልኩለስ ፕላናቸው ይቀየር ነበር ምክንያቱም የኢንተርናሽናሉን ድጋፍ ማግኘት አይችሉም ነበር a terrorist organization I said for 20-30 years I have been calling them a terrorist organization ያልኩ እንዴት ነው የቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን በጣም የተደነቀ የተወደደ ሪፎርምን የሚያካሄድን መንግስት እንደ ዲክቴተር አድርጎ ናሬት ሲያደርግ መቻሉ የነሱን ብቃት ሳይሆን የኛም መውደቅ ነው የሚያሳየው ስለዚህ እንኳንስ የጦርነቱንና ወይንም የአሜሪካኖቹን ሴንቲሜንት ከመቀየርም በላይ ይሄ ጦርነት ራሱ ቢያንስ ላይ ከሄድ የሚችልበት ግን በርግጥ የነሱ የጦር ካልኩለስ የሚቀየርበትና የችግሩ ሚቲጌት የሚሆንበት መንገዶች ነበሩ እኔ በጣም ያናደደኝ ያለው ምንድነው ያለፈው አለፈ ከዛ እንኳን ትምርት ወስዶ የአብይ አድሚኒስትሬሽን ከዛ እንኳን ትምርት ወስዶ አሁን አንዳንድ ጊዜ ራሱ አብይ ምን ይላል ለስንት ጊዜ እንደዚህ ስማችንን አጠፉት ምናምን ይላል ማን ከለከለህ አንተ ስምህን ማሳደስ በዚህ ሀገር እኮ እንደ አፕል ፎን የሚሸጥ የለም ግን በቢሊየን የሚቆጠር ስቲል አድቨርታይዝመንት ያወጣሉ ብራንድሽን እና ስምሽን መከላከል ያለብሽ አንቺ ነሽ ፕራይም ሚኒስተሩ ምን የመሰለ ብራንድ ነበረው የኖቤል ሎሬት ከዓለም አግለም ሪፎርመር የሚባል ስም ተሰጥቶት ትልቅ ድጋፍ የነበረው ሰው ነበር ያንን ብራንድ እንኳን ፕሮቴክት ማድረግ አልቻለም አሁን ሪብራንድ ሆኖ ጄኖሳይደር አድርገው ነው ባለፊት ያቀረቡት ሶ ይሄንን አሁንም መቀየር መቻል አለብን ኢቭን ወደፊት በመንጓዝበት ጊዜ ለወደፊት ኢትዮጵያ እንግዲህ ቢያንስ 4 አመት ይቀራል ካሁን በኋላ ከዛም በኋላ ምርጫው ሊገባ ይችል ይሆናል ሞር ላይክሊ ሊያሸንፍ ይችል ይሆናል ለኢትዮጵያ እሱ ስልጣን ላይ እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ያላችበትን ቦታ በአዘ ጂኦፖለቲካል መሬት ጥቅሟን ልታገኝ የምትችለው መጀመሪያ የሱ ብራንድ መስተካከል አለበት የሱ ማንነት እንደገና ሪትን መሆን አለበት ያ ደግሞ በፕሮፓጋንዳ ማለት አይደለም የፖሊሲ ለውጥ ያስፈልጋል ዙሪያውን ብቃት ያላቸውን ሰዎች ማምጣት ያስፈልጋል በአንደር አብይ በሱ ጥፋት ይሁን በሱ ጥፋት አይሁን ባለፈው 1 አመት ተኩል 2 አመት ትልቅ ውጥንቅጥ ወጥቷል በግድያው በጦርነቱ ሜስ እንዴት አንድ ግምገማ አይኖርም ግምገማ at least reflecting what have we learned from this ምንድነው የምናስተካክለው ይሄንን ማድረግ እስካልቻለ ድረስ ያሁኑን ችግር ልንወጣው እንችል ይሆናል ለንወጣውም የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ምክንያቱም ቲፒኤልኤፎች አሁን ወደ ግራም ሲሉ ክሊፍ ነው የሚያዩት ገደል ነው የሚያዩት ወደ ቀኝም ሲሉ ገደል ነው የሚያዩት ወደ ኋላ ዘኦን ትንሽ መነቃነቅ ስፔስ ያቻቸው የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን እንደገና ወደ እነሱ መሳብ ከቻሉ ነው የኢትዮጵያ መንግስት እዛ ላይ እነሱን ሚት ካላደረገ እነሱን ወደ ሰላም እንዲመጡ ማድረግ አይችልም ለኔ ምንድነው ይሄ ኔጎሺዬሽን ቲፒኤልኤፍን ለመጉዳት ቲፒኤልኤፍን ምንድነው አካውንታብል እንዲሆኑ ከማድረግ ውጪ እንግዲህ አካውንታብል በመንልበት ጊዜ ሁሉም ጥናቶች የውስጥም የውጭም ጥናቶች በሁለቱም በኩል አትሮሲቲስ ተፈጥረዋል በሁለቱም በኩል ማስሬፕ ነበረ በሁለቱም በኩል ማስግድያ ነበረ ብለዋል ስለዚህ አካውንታቢሊቲ እንፍጠር ካልሽ የትግራይ መሪዎች ብቻ ኃላፊነት ይወሰዱ ማለት አትችይም በኢትዮጵያም በኩል ለተፈጠረው የኤርትራም ወታደሮች ለፈጠሩት ሰፊ ኃላፊነት ያስፈልገዋል ግን ከዛ ውጭ አሁን ሰላም በመንልበት ጊዜ ሰላም መጥቶ አገሪቷ እንደገና ወደ ኢኮኖሚ እድገት የምትገባበት መንገድ ለመፈለግ ከሆነ ቲፒኤልኤፍን ለመጉዳት ቲፒኤልኤፍን ለማዳከም ሳይሆን ካሁን በኋላ የሚኖረው ኔጎሺዬሽን እንዴት ነው የሁለታችንንም ኢንትረስት ሊጠብቅ የሚችል እንግዲህ ወደድንም ጠላንም ቲፒኤልኤፍ በዲፎልትም ይሁን ሆስቴጅም ህዝቡን ይዞ ይሁን ቲፒኤልኤፍ ስታንዲንግ አለው ትግራይ ውስጥ
እና ያንን ለማድረግ ትንሽ ተከን ያለ ሰከን ያለ አመለካከት ነው የሚያስፈልገው በጥላቻ ላይ የተመሰረተ I have no love ለቲፒኤልኤፍ ጽሁፎችን ላነበበ ሰው that much is clear ሆኖም ግን ከኛ ጥላቻ ከኛ እርስ በርስ ካለን ፉክቻ አልፈን ለአገሪቷ ምንድነው የሚጠቅማት ያለፈው 2 ዓመት የፈጠርነው ሜስ አለ ከዛ ውጭ ወጥተን ግን ለአገሪቷ ሁለተኛ እድል እንዴት ነው የምንሰጣት ወደሚለው ጋር ለመሄድ ቲፒኤልኤፎች ፈቃደኛ አይደሉም ቲፒኤልኤፎች በሁለት መንገድ ነው አንደኛው በኃይል ነበር ኃይሉ አልተቻላቸውም አሁን ደግሞ በኢንተርናሽናል ጫና ለመፍጠር ነው እኛ ማድረግ ያለብን የኢንተርናሽናል ጫና ከኛ ወርዶ እነሱ ላይ እንዲሆን ወደ ጠረጴዛው in good faith መተው ሰላም የሚፈጠርበት መንገድ ልናገኝ የምንችለው በዛ ነው አለበለዚያ ይሄ አካኪ ዘራፍ የሚለው ይሄ የሚሳደበው ይሄ ምናምን እሱ ማርጂናል ነው ትርጉም የለውም ቢዘልም ቢጮህም ቢሳደብም ምንም ቢል ሁሉም ሶሳይቲ እንደዛ አይነት ነገር ስላለው የኢትዮጵያ መንግስትና እንግዲህ የኢትዮጵያ ልሂቃን የሚባለው ትንሽ ቢኖረው የስትራቴጂ አውጥቶ የግሎባል ስትራቴጂ ለኢትዮጵያ ምንድነው የሚለው እኔ ለዛ ነው ይሄ አሁን ደስ ያለኝ ብዙ እንደዚህ አይነት ዲስከሽኖች ከኔ ጋር ላተስማሚ የምትችበት ብዙ መንገድ ይኖራል ብዙ ሰው ላይ ስማማ ይችላል ሌላም ደግሞ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ እንደዛ ወጥቶ አትሊስት ከመንግስቱ ውጪ ሚዲያው እንደነዚህ አይነት ዲስከሽኖችን አውጥቶ ከዛ ላይ ኮንሰንሰስ ፈጥሮ አገሪቷ ወደፊት የምትሄድበት መንገድ መፈለግ አለበት ያ መደረግ ባለመቻሉ አሁን ተግራም ተቀኝም ሲንጫጫ የምትዩ አንደኛ ምንም ብቃትም ዕውቀትም ልምድም የሌለው ሰው ነው ሙአዝ ጥበባኑና መነኩሴው ምናምን ስለ ጂኦፖለቲካ ውስጥ ገብቶ ሆይ ሲል ታየዋለሽ በዛ ላይ ደግሞ ዕውቀት ያለው እዚህ ነገር ውስጥ ሁሉ ምን አስገባኝ ብሎ ጥጉን ይዞ ይቆማል እና እነዚህ ነገሮች ባላንስድ እስካልሆኑ ድረስ ምንድነው ሙአዝ ጥበባኑም በቤተ ክህነት በኩል በቤተ መንግስት በኩል በቤተ ክርስቲያን በኩል በባህል በኩል ሚና ይኖረዋል ጂኦፖለቲከኛውም ጂኦፖለቲከኛ ይኖረዋል አለበለዚያ ይሄ ታሪክ ጊዜን ይፈራል ጊዜ ምንድነው አገሮች ይፈሩታል እንደገና ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያን ይፈራሉ የሚል አይነት ጆክ ይዘን አገራችን የትም ልናደርስ አንችልም ለማለት ያህል ነው Yeah, so no, I think it's any growth is uncomfortable, so I think it is really important. I agree with you. I don't think that we have enough of a culture that allows conversations where everybody's not in agreement. So this is good. I want to encapsulate some of what you said, and then I want to move it forward a little bit more in terms of what we can expect with these negotiations. So what you're saying is when Abiy Ahmed first came into power, and I think this is true with the Nobel Peace Prize, he had a positive image on the world stage for whatever reason, whether that was bought or not. He did have a positive image on the world stage. But after his election or after his appointment, the TPLF basically started getting everybody in Tigray ready for war. They were already still influencing the international community's perception of what was going on there. And so it is because the Ethiopian government did not push back on that narrative with its public relations and its communication strongly enough that the TPLF thought that a war calculus could actually work in their benefit. Not just because that they had the narrative, but they also had 80% of the armament. So those two things included made them think, hey, as long as we can force our way into the capital, the international community will follow. They won't really have much of a choice. The narrative will be in our favor. If we can win by force, then they will follow. So you're saying if the Ethiopian government pushed back harder during that era, they may not have even went to war because they would have seen that it wouldn't have worked in their favor. So that's one thing I want to sort of put a pin in. And so then now they did not win through force, but they still do have somewhat of a hold on the international narrative. And so you're saying if the Ethiopian government does not learn the lesson about PR and communications
from the last 2 and 4 years, what can happen? So, they went to Tigray. They're talking about potentially restoring communications and electricity if the TPLF can guarantee the safety of the utility workers, because they have reportedly killed utility workers while they were fixing infrastructure there during the earlier parts of the war. So let's sort of walk through kind of the chess pieces. Next, is it possible that electricity and telecom can be restored in Tigray, and how? And then what impact would that have on the people of Tigray and the larger Ethiopia issue? እንግዲህ አሁን ሁለት ነገሮች አሉ እዚህ ላይ። በመጀመሪያ ደረጃ ህዝቡ ላይ የሚደርሰው ሁማኒቴሪያን ክራይሲስ አለ። ኦልሞስት እንግዲህ ሁለተኛ ዓመት እየመጣ ነው። ኤሌክትሪሲቲ የለም፣ ውሃ የለም። አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ቱ ሰም ዲግሪ አት ዘ ቬሪ ሊስት የባንኪንግ ሲስተም የለም፣ ቴሌኮሙኒኬሽንም የለም። ፓርትሊ ኦፍ ኮርስ በጦርነቱ ጊዜ ቲፒኤልኤፍ ራሱ የደመሰሳቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ for obvious reasons። እነዚህ ነገሮች they need to be part of the negotiation in my opinion። የቲፒኤልኤፍ መንግስት has proven time and again ሁል ጊዜም they are used to demanding በምንም እስካሁን ድረስ ይገርመኛል። ለምሳሌ they say ትግራይ ውስጥ ስለጠፋው እንትን ኮምፐንሴሽን እንፈልጋለን ይላሉ። ትግራይ ውስጥ ከጠፋው የኢትዮጵያ መንግስት እዛ በነበረበት ጊዜ እነሱ ደግሞ አማራና አፋር ውስጥ ስላጠፉት ግን ምንም የሚያወሩት ነገር የለም። አንደኛ። ሁለተኛ፣ አሁንም ቢሆን የወርድ ድራም ይደልቃሉ። ለኢትዮጵያ ወይንም ስለ ኢትዮጵያዊነት ያላቸው ስሜት እስከተመቸን ድረስ እና እኛ የምንፈልገው እስከሆነ ድረስ የሚል አቲቲዩድ ነው ያላቸው። ከህዝቡ ጋራ ይሄ ጦርነት እስካለ ድረስ የህዝቡ ቲፒኤልኤፍ አንድ ያደረገው ነገር ምንድነው? ጦርነቱን ከኢትዮጵያ ቨርሰስ የትግራይ መንግስት ከማድረግ እንዳይሆን አድርገው ነው ፍሬም ያደረጉት። ናሬቲቭ ምንድነው? ጦርነቱ አማራውና ትግራይና ኤርትራና ትግራይ ነው። እነዚህ ሁለቱን ደግሞ የትግራይ ጠላት አድርገው ናሬት እያደረጉ የኖሩበት የብዙ ዘመን ታሪክ ስለሆነ ህዝቡ አሁንም ፍራቻ ሊኖረው ይችላል። ተመልሰው አማራዎች ከመጡ ወይንም ተመልሰው ኤርትራ ከገባ እንደዚህ ሊያደርገን ይችላል። ስለዚህ ቲፒኤልኤፎችን ባንወዳቸውም አትሊስት እነሱ ናቸው አሁን ሊከላከሉን የሚለው በህዝቡ ውስጥ ስላለ ህዝቡ to some degree ከነሱ ጋር እየቆመ ነው ያለው። አማራጭም የለውም። that's why ቅድም either by default or ደግሞ as an effective hostage ህዝቡ እዛ ላይ ነው ያለው። የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ እስከሆነ ድረስ የነሱን ሰቆቃ የነሱን ችግር የሚፈጠር ያንን የማስፋንድ ነው የመቀየር ወደ ሰላም የሚገቡበትና ያለው ችግር ሁሉ የሚፈታበትን መንገድ መፍጠር ይኖርበታል በአንደኛ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ችግሩ ምንድነው? የትግራይ ህዝብ by default የሚሆን as a hostage የሚሆን በፍላጎት የሚሆን remember 92% የትግራይ ህዝብ በ2020 መርጧቸዋል። ስለዚህ አሁን የምናየው በትግራይ ውስጥ ያለው የሁማኒቴሪያን ዲዛስተር የትግራይ የቲፒኤልኤፍ ውጤት ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋራ at the very least ቲፒኤልኤፍን ኢንፍሉዌንስ የማድረግ ኃላፊነት አለበት የሚል ፖዚሽን ቢይዞ የኢትዮጵያ መንግስት በፍጹም ሊገርመን አይችልም። በሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት ውሃውንም ማስገባ፣ ኤሌክትሪሲቲም ማስገባ፣ ቴሌኮሙኒኬሽንም ማስገባ፣ ብርም ለቀቀ። ምንድነው ከቲፒኤልኤፍ በኩል የሚደረገው ነገር? እስካሁን እኮ ቲፒኤልኤፍ እየፈቀደ ያለው ምንድነው?
እንትን ስታስገቡ humanitarian aid ስታስገቡ ምንም ችግር አንፈጥርባችሁም ነው this is not giving any in ለኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ነገሮች እናደርጋለን በሚልበት ጊዜ ለዛ ነው አይሽ አሁን አሜሪካኖቹ ያደረጉት ስህተት ወይንም ትክክል ያልሆነ ነገር ምንድነው ከቲፒኤልኤፍ ጋራ ድርድሩን ፕሬምፕት አደረጉ እንዴት ነው ድርድሩን ፕሬምፕት ያደረጉት ሄደው የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ያደርጋል ብለው ከኢትዮጵያ መንግስት ላይ ኮንሴሽን ጠየቁ ይሄ ነው ኤሌክትሪሲቲ ያስገቡላቸው ባንኩም ሰርቪስ እንዲጀመር የኢትዮጵያ መንግስት ያንን ካደረገ ኢን ሪተርን ምንድነው የሚያገኘው ኢን ሪተርን ስል ሽልማት ይሰጠው አይደለም at the very least የትግራይ መንግስት ሌሎች ሪጅኖች ውስጥ የሚያደርገውን ኮንስፓይሬሲ ወይንም ደግሞ የሚያደርገውን ኢንስቲጌት የሚያደርገውን ዲስታቢላይዝ ለማድረግ ማቆም አለበት ያንን ካላደረግሽ ቴሌኮሙኒኬሽኑንም ስትከፍችላቸው እንደልባቸው ከሌላ ሪጅን ካሉ ሰዎች ጋር እንዲገናኙ ፈቀድሽላቸው ማለት ነው ገንዘቡንም ከፈቀድሽላቸው እንደልባቸው ያን ገንዘብ እየላኩ ኢትዮጵያን ዲስታቢላይዝ የሚያደርጉበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው ለዚህ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ክሊር የሆነ ስትራቴጂ ቢኖረው የኛ መደራደሪያችን ይሄ ነው ኦኬ የነዚህ የሰርቪስ እንትን የሚባለው ራሱ has to be part of the negotiation given በጣም አስፈላጊ ከመሆኑ የተነሳ ያ የመጀመሪያው አጀንዳችን ይሆናል ኤክስፐዳይት አድርገን አስፈላጊ እርምጃ እንዲወሰድ የመጀመሪያው ቅድመ ሁኔታችን ይሆናል ሆኖም ግን ያ ፓርት ኦፍ ዘ ኔጎሺዬሽን መሆን አለበት ዝም ብላችሁ ከኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ለኢትዮጵያ መንግስት ለቲፒኤልኤፍ ወይንም ደግሞ ለትግራይ ምን ያደርጋል የሚለውን አቁማችሁ የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ መንግስት ወይንም ደግሞ ከትግራይ ህዝብ ምን ይጠብቃል የሚለውንም አብራችሁ መውሰድ አለባችሁ የሚለውን እነዚህ ናቸው የሌሉት ስትራቴጂዎች እንኳንስ ለዓለም ለማሳወቅ ለህዝቡ ያወቀ አይደለም What do you think to that point what do you think was said to this envoy when they were sent to Tigray was there anything said in terms of go there and what was the point of this trip to Tigray were there specifics that were set out by the Ethiopian government in terms of what they wanted from TPLF no my thinking is I don't know I have no idea ግን my thinking is ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ይሄ ሰውዬ አዲስ ነው የተሾመው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መጥቶ ተነጋገረ perhaps as part of the discussion I am sure እንደዚህ ካደረጋችሁ ሁሉ ጊዜ የአሜሪካ ፖሊሲ ከገንዘብ ጋር ነው የሚመጣው በኋላም ደግሞ እምቢም ስትያቸው ገንዘቡ መምጣቱ አይቀርም that's what we've seen በትራምፕ ጊዜ that's what we've seen በባይደን ጊዜ ስትራቴጂክ ጂኦፖለቲካል ላንድ መሆን የሚረዳሽ ለዛ ነው እንደዚህ በክርንሽም እየመታሻቸው ያንቺም ወደቅ ስለማይፈልጉ የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ማድረግ ለራሳቸው ኢንትረስት ሲሉ ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ የተለየ ፍቅር ኖሯቸው አይደለም ነገ ደግሞ አሁን እኛ ያለን የጂኦ ስትራቴጂክ ቦታ መልኩም ቢቀይር በአንድ ቀን ጥለው ነው የሚወጡት ይሄ የዓለም የአገሮች መተዳደሪያ ህግ ነው ልምድ የተለመደ ነገር ነው ለዛ ነው በ1970s በትራምፕ ነው በካርተር ጊዜ እንደዛ ጥለው ነው የወጡት በቃ የኤርትራ ውስጥ የነበረው ቃኘው ስቴሽን ኦብሶሊት ሆነ ምንም ጥቅም የለውም ነበር ያን ያህል እንዳልረዱ ኢትዮጵያን እቃቸውን ተቀለው ሲወጡ በቃ ኢትዮጵያ ልክ እንደ ኬንያ እንደ ዩጋንዳ እንደ ማንኛውም ሀገር ሆነች አሁን ከ1997 መሰለኝ እንደገና የስቴት ዲፓርትመንት የሲአይኤ የስቴት ዲፓርትመንት ሲአይኤ ፔንታገን ምናምን for the first time after so many years ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ስትራቴጂክ ቦታ ነች ብለው ባንድ ላይ እንደገና ደግሞ ያን ያህል ቦታ ይሰጡን በዛን ጊዜ ነው ለዛም ነበረ 2018 ላይ አንድ ፒስ ጽፍ ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ በጣም ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለችው the stars are aligned
ቦልድ የሆነ የኢኮኖሚ እንትን ብናወጣ ዌስቱ ፋይናንስ ያደርገዋል። Why 1997? Why did Ethiopia become relevant again? A number of things happened. አንዱ ምንድነው ብዙ ሰው የትራምፕን አሜሪካ ላይ መምጣት እንደ ፍሉክ አይነት ነገር አድርጎ ነበር የታየው። ግን ኢንተርናሽናሊ there is internationally anti-immigration movement በጣም እየሰፋ ሄዶ ነበር። Back in 97? Even ከ97 በፊት አንደኛው እሱ ነበረ። even ምንድነው በነ መለስ ጊዜ we are a strategic place country ምክንያቱም አልሸባብ ነበረ በአንድ በኩል of course ሆርን ኦፍ አፍሪካ አንከር ለስቴቢሊቲው አንከር ነን የምንባለው እኛ ነን በህዝብ ቁጥራችን ምክንያት እንሰውን ሁለተኛ እሱ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ከድህነት ጋር አብሮ የሚመጣ ችግር አለ። ያ ምንድነው ለኢንተርናሽናል ቴሮሪዝም መፈልፈያ ትሆኛለሽ። ለቴሮሪስት ሪክሩትመንት መፈልፈያ ትሆኛለሽ። አሁን 2019 ላይ 17 ላይ አንዱ የተፈጠረው ነገር ምንድነው? ኢትዮጵያ came close to being disintegrated በዚህ በቄሮ በፋኖ በምናምን በመሳሰሉት TPLF ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜና the closer Ethiopia became በዛ አይነት ደረጃ ላይ በመሆንበት ጊዜ ኢትዮጵያ ስሊፕ ብታደርግ እንደ ግብጽ በጣም ባጭር ጊዜ እንትን ብታደርግ ያ ሪጅን ምን ያህል ዲስታቢላይዝድ እንደሚሆን ያ ሪጅን ዲስታቢላይዝ ሲሆን ኢትዮጵያ ሪሜምበር የሙስሊምም የክርስቲያንም ሀገር ነች። ድህነት በጣም እንትን ያለበት ሀገር ነው። የዘር ፖለቲካ ጥግ ድረስ የሄደበት ሀገር ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተደምሮች ሀገር ከፈነዳች እንዲሁም የዩሮፒያን ዩኒየን የኢስት አፍሪካ እንትኑ ምንድነው ያለው እንደ ዩጎዝላቪያ አይደለችም። ዩጎዝላቪያ ኢምፕሎድ ነው ያደረገው። ኢትዮጵያ ብትፈርስ ግን እንደ ዩጎዝላቪያ ብቻዋን አይደለም ጠቅላላ ሪጅኑን ይዛው ነው ገደል የምትገባው እና ያ ሪያሊቲ ነው ይሄ ነገር እዛ እንዳይደርስ we have to do whatever we have to do የሚለው ነገር የመጣው በዛ ምክንያት ነው። ለዛም ነው ፕራይም ሚኒስተር አብይ ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያ አግኝታ ማታቀው አይነት ሀብት ማግኘት የቻለችው ኢትዮጵያ ከድህነቷ ብትወጣ ስቴብል ብትሆን ራሷን ብቻ ሳይሆን ሪጅኑንም አብራ ስታቢላይዝ ታደርጋለች። የዛ ጊዜ እኮ በ2020 አንድ ኮንፈረንስ ነው አንድ አርቲክል ነበረ ዌስቱ ለኢትዮጵያ ማርሻል ፕላን ማዘጋጀት አለበት። የኮንሰርቫቲቭ ኒውስ ፔፐሮች ላይ 3-4 ኒውስ ፔፐሮች ላይ ነበር የወጣው። ልክ ዩሮፒያኖችን አሜሪካ ከአፍተር ሰከንድ ወርልድ ዋር ዩሮፕን ሪኮንስትራክት አድርጎ መልሶ ሀብታም እንዲሆኑ እንዳደረጋቸው ሁሉ ለኢትዮጵያ እንደዛ አይነት ያስፈልጋል ተብሎ አርቲክሎች ሁሉ ተጽፈው ነበረ። ከዛ የአትላንቲክ ካውንስልም አንድ ኮንፈረንስ አካሄዶ ነበረ ዋይ ኢትዮጵያ ዋይ ማርሻል ፕላን ምናምን የሚል ነገር እና ሰፊ እድል ተከፍቶልን ነበር፣ በሩ ተከፍቶ ነበረ። ያንን ካፒታላይዝ ማድረግ አልቻልንም። ያንን ካፒታላይዝ ልናደርግ ያልቻልንበት አንዱ ምክንያት ይሄ ቅድም እኛ ለዌስቱ ያለን ጥርጣሬ ከጥርጣሬም አልፈን ደግሞ ጠላት አድርጎ የመፈረጅ እኛን ሊያጠፉን ይፈልጋሉ፣ እኛ የእግዚአብሔር ምርጥ ሀገር ነን እነዚህ በቃ እንደነዚህ አይነት ነገሮች። የሚገርምሽ ነገር እዚህ ላይ አንድ ነገር ሜንሽን ማድረግ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ከቻይና እና ከጃፓን ልትማር ትችላለች። የቻይና በተለይ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። በማኦ ሴቱንግ ጊዜ የዌስቱን ካልቸር እንደ ጠላት ነበረ። እንኳንስ ሌላው ይቅርና ዌስት እንኳን ደርሶ የመጡ ሰዎች በካልቸራል ሬቮሉሽን እየተላኩ ምንድነው ራይስ ፋርመር ሆነው የዌስቱን ኢንፍሉዌንስ እስኪያራግፉ ከላያቸው ላይ ማለት ነው።
የእንደዛ አይነት እንትን ነበራቸው። በዛ ላይ ደግሞ የነሱ እምነት ልክ እንደ ኢትዮጵያኖች በነዚህ ቻይና ዓለም በቻይና ዙሪያ ነው የምትዞረው፣ ቻይናንን የሁሉ ነገር በቃ ከሁሉ በላይ ከሁሉ እንትን እኛ ነን የሚል እምነት ነበራቸው። በኋላ ግን ከማኦ ከሞተ በኋላ የመጡት መሪዎች ምንድነው ያደረጉት መሰለሽ? ዩሮፒያንና የአሜሪካኖቹን ያሉበትን ቦታ ካዩ በኋላ ባለስልጣኖቻቸውን ዩሮፕ ይልኩ ነበረ። ተመልከቱ፣ ሂዱና የት እንደደረሱ እዩ፣ እኛ ደግሞ እንዴት ወደ ኋላ እንደቀረን እያሉ እየወሰዱ ይልኩ ነበርና በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድነው መሰለሽ ያደረጉት? እኛ ዩሮፒያኖቹና አሜሪካኖቹ ያሉበት ቦታ ለመድረስ በጣም ብዙ ይቀረናል እና ይሄንን እኛ አሁን ምንድነው ቻይና እንደዚህ ነች ምናምን እያልን የምንፎልለውን ነገር ትተን ድህነታችንን ተቀብለን ከነዚህ ሰዎች እንዴት ነው የምንማረው የሚለውን ይዘን ነው ልንነሳ የምንችለው በሚል ከዛ በኋላ ነው ይሄ አዳዲስ ፖሊሲ አንጥተው በትንሽ ነው ድሮ ለብቻሽ ምንም አይነት እንትን አይፈቀድልሽም ነበር፣ ዶሮ አርብተሽ እንቁላል እንድትሸጪ መፈቀድ ተጀመረ። አንድ ሪጅን ፈጥረው እንደ ማርኬት ኢኮኖሚ ሆኖ እንዲያድግ ሲሉ አሁን ፖለቲካውን አፍነው ይዘውታል እንጂ ኢኮኖሚው እኮ የማርኬት ኢኮኖሚ እየደረሰ ነው። the same way እንግዲህ ቻይናንና ጃፓንን ምሳሌ የምሰጥሽ እነዚህ የድሮ በቃ ታሪክ ያላቸው የሲቪላይዜሽን ምንጮች የሚባሉ ናቸው። እኛ ራሳችን እንደዛ ስለምናል። ጃፓንም የሆነው እንደዚህ ነው። በሜጂ ሬስቶሬሽን ጊዜ የጃፓን ባህል ለእድገት ላይ የሚፈጥረውን ማነቆ ለማውጣት በጣም ራሳቸውን ዌስተርናይዝ አድርገው ነበረ። እንዲሁም አንዳንድ ቦታ ላይ to the extent of requiring የኦፊሻሎች የዌስተርን ልብስን እስከሚለብሱ ድረስ በኋላ ነው ሀገራቸው መነሳት ከተጀመረ በኋላ ነው እንደገና ሪትሪት አድርገው ባህላችን ጋር እናደባልቀው አሁን የያዝነውን እድገት ባህላችንንም ይዘናው አብረን እንሂድ ብለው እንትን ማድረግ የጀመሩትና ኢትዮጵያም ይሄ የምንኮራበት ባህል it's fine ብዙ የምንኮራበት ባህል አለን። ለእድገታችን ግን ምንም ጥቅም የለውም። ቁጭ ብለን ስለ ላሊበላ፣ ስለ አክሱም፣ ስለ አቶቶ ቡትቶ ስንል ብንውል እየተራበ እየሞተ ያለውን በእግሩ ጫማ አጥቶ በእግሩ ለሚሄደው ሰው ምንም እናተርፈው የለም። ይሄ እኛ እዚህ ተመችቶን የምንኖር ወይንም አዲስ አበባ ከአንድ ሬስቶራንት አንድ ማኪያቶ ቤት እየሄደ ደረቱን እንደለጥጦ ኢትዮጵያንን ለሚለው ለኢጎ እንትን ሊሆነው ይችል ይሆናል። ለድሃው ግን ለኛ የሚያስፈልገን ልክ ቻይናዎቹ እንዳደረጉት ልክ ጃፓኖቹ እንዳደረጉት ከባህላችን ውስጥ ለእድገት ማነቆ የሆኑትን ነገሮች አቁመን ድህነታችንን ተቀብለን እንዴት አድርገን ነው ያሉንን አማራጮች ሁሉ ተጠቅመን አገራችንን ከድህነት የምናወጣው ነው። ያንን ደግሞ ስትይ የፈለግሽውን በይ ከዌስት ውጭ ማለት መውጣት አትችይም። ቻይና እንደሆነ ሲያበድርሽም ከማርኬት ኢንትረስት ሬት በላይ ነው የሚያበድርሽ። አሁን ከወርልድ ባንክ አንድ ሀገር ሲበደር በመጀመሪያ ደረጃ ለ5 ዓመት ኢንትረስት ሬት አያስከፍሉሽም፣ ግሬስ ፔሪድ ይሰጡሻል። ሁለተኛ መንገድ ከሆነ የምትሰሪው ያ መንገድ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ነው ገንዘብ መክፈል የምትችይው። ኢንትረስት ሬቱ ሎው ነው አልኩሽ። በዛ ላይ ለ30 ዓመት ነው የምትከፊው። እሱም ደግሞ ሲያቅትሽ ሪስትራክቸር አደረግንልሽ ይሉሻል፣ እሱም ሲያቅትሽ ሰረዝንልሽ ይሉሻል። ቻይና እንደዛ ነገር የለም። የሚያበድሩሽ ከማርኬት በላይ ነው። ወርልድ ባንክ በ2% ሲያበድርሽ እነሱ በ7 በ6% ነው የሚያበድሩሽ። ሁለተኛ ማነው ፕራይም ሚኒስተር አብይ ራሱ ያለው ምንድነው? የሰራነው የተበደርነው መንገድ እንኳን ሳንጨርስ ነው ክፈሉ የሚሉን። ሶስተኛ ምንድነው ያለው ፕራይም ሚኒስተሩ? ከነሱ ጋር የሚመጣ የኖሌጅ ትራንስፈር ይዞ አይመጣም። መሐንዲሱንም ኩኩንም ልብስ አጣቢውንም ሁሉም ይዘው ነው የሚመጡት እና ለእድገታችን ቻይና ለኛ አይሆነንም። አንድ የሚያውቁት ነገር ቻይናዎች ምንድነው ኢንፍራስትራክቸር ነው። ለዛ ደግሞ በጣም ጥሩ ሰርተዋል፣ ብዙ ሰርተዋል። ለዛም እየከፈልን ነው የተበደርነው። ከዛ ውጪ ግን አልፈሽ
ከቻይና ላይ ቻይና እኮ ራሱ አሜሪካንና ዩሮፕን እየቀዳ ነው እያደገ ያለው እና እቺ የኛ ምንድነው አካኪዝ ደራፍ ባዮች ትንሽ ጋር ብለን ሊሂቅ የሚባለው ከመንግስት ጋራ እንግዲህ መንግስትም ደግሞ at some point ብቃት አላቸው የሚባሉትን ሰዎች ማቅረብ መቻል አለበት ፕራይም ሚኒስተሩ አሁን እስካሁን የሚያደርጉት የሰር አይነት ሁኔታ ነው የሚታየው እኔ I'm sorry to say it እኔ I have no interest ለመንግስት መስራትም አልፈልግም ያ ኢንትረስቱ የለኝም ለኔ ግን ሌሎች ብቃት ያላቸው በዛ ላይ ሊሰሩ የሚችሉ ብዙ ሰዎች አሉና እነዛ ጋር አብሮ መስራት መቻል የግድ ያስፈልጋል ይሄ ሁሉ ችግር የመጣው በተለይ በኢንተርናሽናል በጂኦፖለቲካው ላይ ከውቀት እጥረት ነው የማያስፈልጉ ሰዎች ዕውቀቱም ብቃቱም የሌላቸው ሰዎች እዛ ላይ በመቀመጣቸው ያንን ያደረግን አሜሪካኖቹ ስለሚጠሉን ነው ዩሮፒያኖቹ ስለሚጠሉን ነው ይያለን ጸጉራችንን ብንነጭ ምንም ለውጥ አናመጣም the only thing ሪስኩ ምንድነው መሰለሽ 4 አመት 5 አመት 10 አመት ከቆየ በኋላ maybe የኛ አሁን ኢምፖርታንት የሆነበት የጂኦፖለቲካል ፋክተርስ ሊቀየሩ ይችላሉ ያ ኦፖርቹኒቲውን ልዝናደርገዋለን ይሄ ነው That's the risk, right? We may not always be this important strategically. Why do you think that is? I mean, I think most people, regardless of whether they support this government or not, agree that the communication is not the best. I think it's getting a little bit better in terms of when you see some timely messages like what Redwan Hussein put out. But yes, there are some appointments that don't feel like a fit in terms of who they put in there. Why is that? Is it because we are trying to recreate a government that's been a part of another entity for 27 years and it's hard to find people that are loyal and competent? Or why do you think it is that we're having an issue? Or some people say we are more inclusive or this government is more inclusive than the last one. But is there is it because we're in the middle of the war and the wider strategy is not something that the government has a capacity to focus on or what can explain that? I don't think ብቃት የሌለ ሰው የለም የሚለው ለመቀበል በጣም ያዳግታል ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ወይንም ደግሞ አምባሳደር ለከች ሆነ እነሱም ይብዙም ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ውስጥ እኮ 20 አመት 30 አመት የሰሩ ሰዎች አሉ እና ከነ ብቃት አላቸው በቲም ባቲም ከየትም ዝም ብለሽ አንስተሽ ከሌላ ቦታ አምጥተሽ ከምታስቀምጪው ይልቅ አትሊስት ልምድ ያለው ሰው ቢኖር ጥሩ ነው ግን ከዛም አልፎ ደግሞ ምንድነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር መሾምና አምባሳደር መሾም ብቻ አይደለም የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩም የሚመራበት አምባሳደሩም የሚመራበት ስትራቴጂ ያስፈልገዋል ሀገሩ የኛ ስትራቴጂ አሜሪካኖቹ የኢትዮጵያ ጠላት ናቸው TPLFን አምጥተው ጭንቅላታችን ላይ ሊጭኑ ነው የሚፈልጉት ከሚል ከተነሳሽ ስትራቴጂ ኖርሽም አልኖርሽም ምንም ጥቅም የለውም ምክንያቱም ስትራቴጂም ቢኖርሽ አንቺን ከሚጠቅምሽ ይልቅ የሚጎዳሽ መንገድ ላይ ነው የምትወድቂው ለዚህ ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ብቃት ያላቸው ሰዎች ከውስጥም ከውጭም እንኳንስ እኮ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር ይቀርና አሜሪካ ውስጥ እንኳን እንደዚህ አንዳንድ በጣም ቶርኒ የሆኑ በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ነገሮች ሲኖሩ የአሜሪካ መንግስት እኮ የፕሮፌሰሮችን ቲንክ ታንኮችን እኮ ያማክራል ከቲንክ ታንኮቹ ጋር ይሰራል አሁን ለምሳሌ የኮቪድ የመጣ ጊዜ ብዙ ጥናት ተጠራ የነበረው ብዙ ሪፖርት ይወጣ የነበረው ከመንግስት የሚልቅ ከዩኒቨርሲቲዎችና ከቲንክ ታንኮች ነበር ይሄን ደግሞ መንግስት ዴሊበሬትሊ እየሄደ ከነሱ ኢንፎርሜሽን ይወስድ ነበር በሚያስፈልገው ቦታ ላይ ደግሞ ገንዘብም እየሰጠ ፋይናንስ ያደርጋል ምክንያቱም የዕውቀት ስፔስሽን ማስፋት መቻል አለ ሆራይዝንሽን ማስፋት መቻል አለ ያንን ለማድረግ ደግሞ አንድ አይነት አስተሳሰብ ያለው ብቻ አይደለም
እንደኔ አይነት ያስተሳሰብ ያለው ሰው ብቻ አይደለም ሰብስበሽ የምታናግሪው ሌላም አይነት አስተሳሰብ ያለውን ለዛ ነው ወሩም የሚሉት አሁን አሜሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ኮምፕሌክስ ኢሹ ሲመጣ ወሩም ይባላል የተለያዩ ሐሳቦች ይፋጫሉ ከዛ ላይ ኮንሰንሰስ ይወጣል ያ መንግስት ይተዳደርበታል ኢቭን ቻይና ውስጥ እንኳን ዲክቴተር የምትዩ ሲስተም ውስጥ እንትን አላቸው ምንድነው የኢንተሌክቹዋል ኔትወርክ አላቸው እንደነዚህ አይነት ነገር ሲወጣ መጀመሪያ ክርክሩ የሚጦዘው እዛ ካለ በኋላ እነሱና የመንግስት ባለስልጣኖች እንደገና ዲስከሽን ውስጥ ይገባሉ ያ ዲስከሽን ከተደረገ በኋላ ኮንሰንሰስ ከዛ ላይ ከተፈጠረ በኋላ ለመንግስት ይላካል ለባለስልጣኖቹ ለውሳኔ ማለት ነው ያ ኮንሰንሰስ ከተፈጠረ በኋላ እንግዲህ የቻይና እንትን ምንድነው ያው ዲክታተርሺፕ ስለሆነ ስኮላሮቹ ከዛም ሐሳብ ትንሽ የተለየም ቢኖራቸው ወጥተው አይናገሩ አሜሪካ ውስጥ ግን ከሆነ የመንግስትን ፖሊሲ እስከተቃወምሽ ድረስ ወጥተሽ ትናገሪያለሽ ግን የመንግስት ፖሊሲ የሚወጣው በኮንሰንሰስ የኢንተሌክቹዋሉ ቲንክ ታንኩ ፕሮፌሰሮቹ የአገሪቷ አለኝ የምትላቸው ጠቢባን ዕውቀት ያላቸው በሚያደርጉት ምክክር ክርክር ከዛ ውስጥ ነው የሚወጣው ፕራይም ሚኒስተር አብይ ፍጹም እንደዛ አይነት ፔሸንሱም ኢንትረስቱም የላቸው እንዲሁም አንድ ጊዜ ቴሌቪዥን ላይ ወጥተው ምንድነው ይሄ የኢኮኖሚስት የሚባሉት እነሱ እኮ ምንም ዕውቀት የላቸውም መኪና እንኳን ለራሳቸው ገዝተው እንትን ማድረግ ማይችሉ ሰዎች ናቸው እነሱ የሚያውቁት ሀብት እንዴት እንደሚፈራ ሳይሆን ሀብት ያፈራውን ሰው ስለዛ መጻፍ ነው ሶ ኮንደንሴንዲንግ ኢኮኖሚስት ስለሆንኩኝ አይደለም ቤትም አለኝ መኪናም አለኝ ለነገሩ ግን ያንድ ሀገር መሪ በዛ ደረጃ የኢኮኖሚስት እንትን ሲያንቋሽሽ ስትሰሚ ለምን እንደዛ አሉ ሳይሆን ኦኬ ይሄ ነው ማለት ነው የዚህ ሰውዬ አመለካከት ለኢኮኖሚስት እንደዛ ከሆነ ለሳይንቲስትም እንደዛ አይነት አመለካከት አለው ማለት ነው ለጂኦፖለቲካል አናሊስቶችም እንደዛ አይነት አመለካከት አለው ማለት ነው ስለዚህ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ያለው ነገር እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያዘው አካባቢ ያሉት ሰዎች ያንን ኤኮ የማድረግ ነው እንጂ ይሄ ነገር የለም ሀገር ያጠፋል ብሎ የመናገር ሁኔታ የለም ለዛ ነው እኔ ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ በአንድ ሰው ነው የምትተዳደረው ለኔ ፕራይም ሚኒስተር አብይ በጣም ቪዥነሪ ነው የሚገርም አይነት ቪዥነሪ ማይንድ አለው አንዳንድ አሁንም የሚሰሩት ነገሮች ላይ in the meantime ደግሞ በአስተዳዳሪነት ደረጃ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ፑር አስተዳዳሪ አይታጣቀም ሁሉን ነገር እኔ ነኝ የምወስነው በሚል አንደኛ ራሱን ያደክማል ሪሊ ከዛ ነው ምንድነው ብለድ ፕሬሸር ሃርት አታክ ምናምን የሚመጣ ማንንም አይነት ዕውቀትም ብቃትም ቢኖረው ምን ወጣት ብትሆኚ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር ኮምፕሌክስ ፕሮብሌም ያለው ሀገር በአንድ ሰው አይተዳደርም ለምንድን ነው በአንድ ሰው አይተዳደርም ማለት መሰለሽ በ2021 ግሩፕ ኦፍ አሶነን ምንድነው ይሄ ሎቢስት በጣም ያስፈልጋል ኮሙኒኬሽን ያስፈልጋል ስትራቴጂ ማውጣት አለባችሁ ስትራቴጂው ደግሞ እንደዚህ መሆን አለበት ብለን ጽፈን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ላከን ያዘጋጀነው ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ጠያቂነት ነው ራሳችን ተነሳስተን አይደለም የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ዳይሬክትሊ ከራሳቸው ባንሰማ የእሳቸው ዋና ከፍተኛ ስልጣን ላይ ያሉት ወደውታል ለፕራይም ሚኒስተሩ ያቀርቡታል አሉ ለኔ በጣም የገረመኝ ነገር ምንድነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተርም ነው እኛ ደግሞ ያለው 5 ሚሊዮን ብር ለሎቢስት አውጡ ነው ለምንድነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በራሱ ፍቃድ 5 ሚሊዮን ብር ማደብ ማይችል እንዴት አንድ ሚኒስተር ዲስክሬሽነሪ ባጀት ኖሮት ይሄ ነገር ይሰራ ማለት አይችልም በዛ ላይ ደግሞ ሚኒስተር ብቻ አይደለም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ይሆናል That's the Democratic Mokonan, right? Foreign minister. So you, because one of the comments said, have you ever presented, the lobbying idea to
any government officials. So this will answer that. So you did write up a proposal. It was presented to the foreign minister. He did like it, but it didn't go through. And so you're saying the fact that he could not make that decision as a foreign minister shows that there's not enough delegation happening within the government to people that are experts or have positions in which they should be able to make major decisions like that. እዚህ ላይ ማሰብ ያለብሽ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ነው የሰውዬ ሚኒስተር ብቻ አይደለም እሱ ለ5 ሚሊዮን ዶላር መወሰን ካልቻለ ኢማጂን የትምህርት ሚኒስተሩ ኢማጂን የካልቸር ሚኒስተሩ ኦር ኢማጂን የኢኮኖሚ ሚኒስተሩ ይሄ ነው ኢትዮጵያን በጣም እንትን ያደረገ ያላት ምንድነው ሁሉ ነገር በፕራይም ሚኒስተሩ ነው የሚወሰነው የፕራይም ሚኒስተሩ ደግሞ በዚህ በሎቢ እና በኮሙኒኬሽን ላይ ያለው ድክመት አገሪቷን በጣም አስከፍሏታል በገንዘብ ብቻ አይደለም በሰው ህይወት ደረጃ ብዙ አስከፍሏታል የት ከዛም ያለ መማር እንትን አለ ለዛ ነው እኔ በጣም ችግር የሚደርስብኝና የሚሰማኝ አሁንም ለዚህ ለእንትን በመንገባበት ጊዜ mediation ወይንም ደግሞ arbitration ወይንም ደግሞ negotiation በመንሄድበት ጊዜ ካሁን በፊት የነበሩትን ስህተቶች እስካላስተካከለን ድረስ አሁንም እንደገና ደግሞ TPLF የትግራይ መንግስት ሚዲያውን ኮንትሮል እስካደረገ ድረስ ሎቢስቶቻቸው ሴኔተሮቹን እና እንትን እስከያዙ ድረስ የአሜሪካ መንግስት ወይንም ደግሞ ሴኔተሮቻቸው የሚጽፉት እነ ባይደን ላይ የሚያደርጉትን እንትንናይና ሌላ no more 2.0 እንጀምራለን ያልኩት ለዛ ነው that is why I say the 2.0 the no more movement could have made a much more contribution ኢትዮጵያ መንግስት ላይ ፕሬሸር መፍጠር ቢችል ኖሮ ምክንያቱም እየጮኸ የነበረው እኮ የአሜሪካ መንግስት ላይ ነው ያ ደግሞ የአሜሪካንን መንግስት ያለ መረዳት ሲስተሙ እንዴት ነው የሚሰራው ባይደንም እኮ እየፈለገ ኦባማ እየፈለገ እኮ መስራት የሚፈልጉትን መስራት የማይችሉበት ሲስተም ነው የሚተዳደረው የራሱ የሆነ ዩኒክ እንትን ያለው ነው እኛ ደግሞ ደሃገሮች እንኳን ደሃገሮች ይቅርና ቻይና ራሺያ እስራኤል የአረብ ሀገሮች እኮ በመቶ ሚሊዮን ደረጃ ነው የሚያወጡት ለሎቢስት እንዲሁም ቀድም ያልኩሽ ላክንላቸው ላልኩሽ ሪፖርት ላይ ያንን ነበር የጻፍነው እንኳንስ ከእስራኤል የበለጠ አሜሪካንን እንደፈለገ የሚዘውር ሀገር የለም እነሱ እንኳን ከ100 ሚሊዮን በላይ ነው የሚያወጡት ለሎቢስት ስለዚህ ጠላት በወዳጅነት አይደለም ቻይናም ሎቢስት ያደርጋል ኢቭን አሁን ራሺያ በዚህ በጦርነት ውስጥ ያሉ ሁሉ ራሺያ ሎቢስት አለው አሜሪካ ውስጥ ይሄንን ከነሱም አልፈን ሳውዝ ሱዳን ትላንት የተፈጠረች ሀገር እንኳን 2 ሚሊዮን ዶላር ታወጣ ነበር ምን ትይዋለሽ ነው አልፈልግም እና ለዛ የከፈልነው አለ አሁንም ደግሞ ችግሩ ምንድነው my understanding is የተቀጠረው ሎቢስት ቀደም እንዳልኩት ሎቢስት የተለያየ እንትን አለው የሎቢስት ማለት ምንድነው አክሰስ ነው ለማን ነው አክሰስሽ ዳይሬክትሊ ለፕሬዚዳንቱ አክሰስ አለሽ ዳይሬክትሊ ለሚኒስተር ኦፍ ለብሊንከን አክሰስ አለሽ ወንስ ደግሞ ለብሊንከን ረዳቶች ቺፍ ኦፍ ስታፎች ነው አክሰስ ያለሽ እነዚህ ትልድ ሃየር አክሰስ ያላቸው 200 ሺህ ብር ነው የሚያስከፍሉሽ በወር 2.4 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ገደማ ትከፍያለሽ በአመት ለአንድ ሀገር ሚሊዮን መክፈል ማለት nothing especially ያንን ከፍለሽ በቢሊዮን የሚቆጠር ብር የምታገኝ ሀገር ከሆነሽ እና የፕራይም ሚኒስተሩ አለማወቅ ይሆን ወይንም ደግሞ የሚገፋቸው መኖር አለመኖር ይሁን I don't know እና ለኛ የመደጋገም አይሆንብኝ እንጂ ዳያስፖራው ሊያደርግ የሚችለው የዛን ጊዜም ይሄ ኤፓክ በተቋቋመበት ጊዜ በጣም የተቃወምኩት እኔ ምንድነው ይሄን ነገር አትጀምሩ ላትጨርሱት አትጀምሩ ሰስቴን ልታርጉት አትችሉ የምትቀጥሩት ዝቅተኛ የሆኑ ሎቢስቶች ነው ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ፓወር ሃውሶች ናቸው ምክንያቱም TPLF ፓወር ሃውስ ነው ያለው
ግብጽ ፓወር ሃውስ ነው ያለው ሱዳን ፓወር ሃውስ ነው ያለው ኢትዮጵያን አጋልጣችሁ ትታችኋታልና ይሄን ገንዘብ የኢትዮጵያ መንግስት ፕሬሸር አርጉበት የኢትዮጵያ መንግስት የሚያስፈልገውን ሪስፖንሲቢሊቲውን እንዲወጣ አድርጉት ከሚል ነው እንጂ it's not that I am against the diaspora group organized ሆኖ በሎቢንግም ይሁን organized ሆኖ በኖ ሞር ሙቭመንት ድጋፍ የመስጠቱ ላይ አይደለም የኔ ችግር ኢምፓክትፉል ልንሆን የምንችለው ለውጥ ልናመጣ የምንችለው መጀመሪያ ጥሩ አንደርስታንዲንግ ከስራችን ኖሮን ነው ከሚል ነው ምክንያቱም ይሄንን ያልኩሽ ምንድነው አድቨርት ምንድነው ፍላየርሽን ለአንዳንድ ሰዎች ስልክ ብዙዎቹ አንተ ኖሞርን እንደዛ ስታወግዝ ቆይተህ እንደገና ደግሞ አሁን እሷ ሾው ላይ ተቀርባለህ ወይ ስላሉ ሳንተልሽ ትላጣራ ብዬ ነው No, yeah, I mean, like I said, I appreciate it. I think it's good to have different ideas. So basically you're saying that, if the Ethiopian government does what it seems like pretty much every other government does when it has this kind of strategic position, is that they hire a lobby group, and that lobby group has access to different mainstream media outlets or media outlets. They have access to politicians. So if the Ethiopian government invests this $5 million on a decent, solid lobby group, the diaspora may not have to waste or use up as much energy. Right. And in fact, that lobby group will actually be more impactful. And maybe the diaspora can focus more on humanitarian needs on the ground that are going to be a fallout from this war. So I'm good with that because I'm tired. So I'm not, exactly. And I do think in general, no more was unsustainable in the sense that we cannot continue to push back on the narrative with the same energy and capacity as we did in the beginning, because it takes a lot. It takes a lot. I mean, there's lobby groups that are getting paid $200,000 to be able to do what we were doing essentially for free, right? So it makes sense. So in these negotiations, again, I guess the reiteration is the Ethiopian government has come far. You do believe that, PM Abiy is a visionary leader, but there needs to be more delegation to experts in economics and PR and education. You were part of the Ethiopian Economic Council. I don't think you're a part of it anymore. I think one of the reasons you said that it was just kind of there. You weren't really meeting. The prime minister was not using your advice. Also curious about this reconciliation team that was put together. You wonder sort of where they are. Why aren't they sort of leading the conversation around the reconciliation of this war? So there are these expert groups that are created, but it seems like maybe they're not being utilized. And I know we're going on almost 3 hours. So I kind of want to open it up for you to kind of give us sort of a summary of what you want to leave people with, and what we should be looking forward to next. Yeah, ለኔ ምንድነው እኔ ናሬት ያደረኩት ችግር ሊኖረው ይችላል ተቀባይ ሊኖረው ይችላል አንዳንድ ቦታ ቀዳዳ ሊኖረው ይችላል ሙሉ ለሙሉ ትክክል ሊሆን ይችላል ግን በዚህ ኤሪያ ላይ ዲስኮርስ የለም የኛ ዲስኮርስ የተመለከተሽው እንደሆነ በእንትን ላይ የሚወጣው በዘር ላይ የተመሰረተ አንዱን ብሌም የማድረግ ይሄ የብሌም ካልቸር እና የለቅሶ ካልቸር እና የደረት የመደለቅና ሙሾ የማውረድ ካልቸር እንዴት አድርገን ካሁን በፊትም ብየዋለሁ አንቺ ሾው ላይ የኦኤልኤፍ የትግል ስትራቴጂ ነው እዛ ውስጥ እንዴት እንደገባ የኢትዮጵያ ሙሉ ኢትዮጵያ ግራ ይገባኛል እኔና እንደነዚህ አይነት አጀንዳዎች አሉ እነዚህ በሰፊው ዲስከስ ተደርገው ሪያሊስቲክ በሆነ አሁን እኔ ቅድም ደሃነን ስልሽ ዴታው ስላለ ነው ቻይና ከአቢ ከመጣ በኋላ ከሚሰጡን እርዳታ በጣም ቀንሰዋል የዌስቱ ደግሞ በጣም እየጨመረ ነው ስለዚህ ዌስቱ የቻይናን ፍራቻ አይደለም በእንትንም የተመለከትን በምንድነው በግብጽንም የተመለከትን እንደሆነ እንትናማን ነው ባይደን ልክ እንደመጣ ያደረገው ምንድነው
ትራምፕ የ130 ሚሊዮን ብር አቀባ አድርጎ ነበረ በናይልን በሚመለከት for me it was face saving 5 ቢሊዮን ብር እየለቀቅሽ ባንድ እጅሽ በሌላ እጅሽ 130 ሚሊዮን አቀባ አድርጊያለሁ ብትይ ትርጉም የለውም። ግን እሷንም ብትሆን ልክ ባይደን ሲመጣ ዲሊንክ አደረገ። የአሜሪካ መንግስት እርዳታ ከግብጽ ጋራ ለኢትዮጵያ የምናደርገው እርዳታ ከግብጽ ጋራ ምንም ግንኙነት የለውም ብሎ ያንንም ዲሊንክ አደረገ። ለግብጾችም የእናንተን ችግር በናይልን በሚመለከት ከኢትዮጵያና ከኤዩ ጋራ ፍቱ፣ እኛ ሁለታችንም ልረዳ እንችላለን እንጂ ኢንቮልቭ አናደርግም ብሎ ራሱን አገልሏል። የግብጽም እምነትም የለው። ለምንድነው አሜሪካኖቹ የሚለው ነው። እኔ ካልኩትም ውጭ መንገድ ሊኖር ይችላል። ያንን በሰፊው ዲስከሽን ወጥቶ የኢትዮጵያ መንግስትን ፓርቲሲፔት የሚያደርግበት የኢትዮጵያ መንግስት የሚመራው ምንድነው አጀንዳችን እንዴ ለኛ የሚያሳውቁን እንጂ ለኢትዮጵያ ለህዝቡ እንኳን ነው ያሳውቁ። የጂኦፖለቲካል ስትራቴጂያችን ይሄ ነው፣ መመሪያችን ይሄ ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ እነዚህ ነገር እያደረግን ነው የሚል አውጥተው ያሳዩን። ያንን እስካደረግን ድረስ ይሄ አሁን የምናገኛት 2 ቢሊዮን 6 ቢሊዮን 5 ቢሊዮን ኦፍ ኮርስ ለኢትዮጵያ ትልቅ ነው። ግን በ30 በ40 ቢሊዮን እንደው ይሄ ጦርነት ባይኖር ፕራይም ሚኒስተሩ እንደጀመረ ቀጥለን ቢሆንና ጥሩ የፐብሊክ ሪሌሽንስ እና ጥሩ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ብቃት ያለው አምባሳደሮችና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አድርጎ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ዛሬ ትልቅ ቦታ ትደርስ ነበር። አሁንም the stars are aligned። ዌስቱ ኢትዮጵያ እንድትወርቅ አይፈልግም። እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው የሚለው ከማን ለማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ ሪሊ እንደው በጣም አስቸኳይ በሆነ መንገድ የዚህ የጂኦፖለቲካል ፖዚሽናችንን አሰርት የሚያደርግ ስትራቴጂ ዲቨሎፕ ማድረግ አለብን። እሱን ካደረግን በኋላ እንዴት ነው ከአሜሪካኖቹ ጋር እንትን የምንለው? ሁሌ ልንስማማ አንችልም። ፈርም ሆነን የምንቆምበት ቦታ ላይ ፈርም ሆነን መቆም አለብን። እኔን የምለው ብቻ ምንድነው ይሄ አካኪ ዘራፍ ባዩ፣ ይሄ ምንድነው ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ነው ባዩ፣ እነሱ የኛ ጠላቶች ናቸው ምክንያቱም ጣሊያንን ድሮ ስላሸነፍን ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያ የሲቪላይዜሽን ምንጭ ስለሆነች እንደገና የጥቁር እንትን መነሻ የጥቁር ኃይል መነሻ ልትሆን ትችላለች። የኢትዮጵያ ጂዲፒ እኮ 0.0005 of the US ነው። ራውንዲንግ ኤረር ነው ከሁለት ነጥብ በኋላ ራውንዲንግ ኤረር ነው። እና እንዴት አድርገው ኢትዮጵያ አድጋ ለአሜሪካ ለዌስት ትሬት ትሆናለች? እንደ ኮሪያ ያደጋገር የለም። እነሱ እንኳን እንግዲህ ከ1950s ጀምረው አድገው ከ50 ዓመት በኋላ ለአሜሪካ ትሬት አልሆኑም። እና እንዲህ አይነት ይሄ አካኪ ዘራፍ ምናምን አይነቱን ነገር ትተን አቅማችን አውቀን እንደነ ቻይናዎቹ እስከምናድግ ድረስ የሁሉም ተጠቃሚ ሆነን ጥቅማችንን የምናሰፋበት መንገድ መፈጠር አለበት። በዚህ ደረጃ በምታይበት ጊዜ ይሄ አሁን የሚመጣው ድርድር ከቲፒኤልኤፍ ጋራ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ጦሩን የከፈቱት እነሱ ናቸው። ያደረጉት ሪፎርሙን ለመቀልበስ ነው። የኢኮኖሚክ ሊበራላይዜሽኑን አይፈልጉም። የፖለቲካል ሊበራላይዜሽኑን አይፈልጉም። ዌስቱ የሚፈልገውን ነገር በሞላ አይፈልጉም። እንደዛም ሆኖ ስቲል ፐብሊክ ሪሌሽን ኢንተርናሽናል ያሸነፉት። ይሄንን መቀየር እስከቻልን ድረስ ለትግራይም ህዝብ ይሄ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍን ሪያሊስቲክ ፖዚሽን ያመጣዋል። ያ በሚመጣበት ጊዜ ለትግራይም ህዝብ ነፃነት ነው፣ ለኢትዮጵያም ህዝብ ነፃነት ነው። ለአማራም ህዝብ በ2 ዓመት በ3 ዓመት ጦርነት የደቀቀ የአማራ መንግስት ትንሽ እፎይ ብሎ እንደገና ደግሞ ኢኮኖሚ የሚገነባበትን መንገድ መሄድ አለብን። ሁሉ ተጎጂ ነው በዚህ ጦርነት። ይሄ ከውጭ ሆኖ ያለው አክራሪ ከዳያስፖራ እና አገር ቤት ያለው ግፋ በለው የሚለው አክራሪ የሱ ድምጽ መዋጥ አለበት ነው እንግዲህ አይ ቲንክ
Yeah, I think it's clear. I mean, at this point, in terms of just the bullet points of what needs to happen next, it is a critical moment for Ethiopia, and the Ethiopian government just has to step it up in terms of their communication and PR and telling the story of what has happened in the last 2 years, 4 years, 27 years. In a way that will bring TPLF to a realistic point, because as long as the narrative continues to kind of stay the way that it is, or falsely equates the TPLF and the Ethiopian government's problems, then they will be emboldened to continue this war. The people of Tigray will also be hearing the same narrative. They will feel like it's a realistic choice to stick with TPLF, at least for the most part. So I think those 2 points are well taken. I'm going to end with one question, and we're going to have to come back and do more of this because I think we went to many different places. Someone said, Nathaniel, let me put up his comment, because I think this is interesting too. In as much as we are very critical about our leaders, the art of being led needs to be talked about critically. What do you make of that comment? I agree because የኢትዮጵያ ህዝብ ለመግዛት በጣም ከባድ ነው። ለመግዛት በምልበት ጊዜ አድሚኒስትር ለማድረግ ለማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ አንድ ትላንትና ሪሊስ ያደረኩት አንድ አርቲክል አለ። በጣም የሚገርምሽ ነገር ለኢትዮጵያ በጣም ችግር ሆኖ የነበረው ለ27 ዓመት የኦኤልኤፍ አይነት የኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሬም ኦፍ ማይንድ እና የቲፒኤልኤፍ አገዛዝ ነበረ። እነዚህ ነገሮች በራሳቸው ወይት ወደቁ። በአሁኑ ጊዜ የኦኤልኤፍ ወይንም ቲም ጀዋር ምለውኔ የዛሬ 3-4 ዓመት የነበረው ኃይል የለውም። ያ የኦሮሞ ሊበሬሽን ቲዮሎጂ የነበረው ኃይል አሁን ተሰብስቦ አንድ ወለጋ ተራራዎችና ጫካዎች ውስጥ ነው ያለው። ቀን እየተኛ ሌሊት ቴሮሪስት እንትን የሚወስድ ሽሪንክ አድርጓል፣ ልክ እንደ ፕላስቲክ ራፒንግ እንትን። የቲፒኤልኤፍም ያ ሁሉ ኢንቪንሲቢሊቲ፣ ያ ሁሉ ሴንስ ኦፍ ኤክሴፕሽናሊዝም አሁን ሟምቷል። one thing that we have learned from this war, ሁለቱም የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ አመራሮች አንዱን በሁለት ሳምንት ደመስሰዋለሁ፣ በሁለት ሳምንት እንትናን እጃቸውን ይዤ ለፍርድ አቀርባለሁ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት በሁለት ሳምንት አዲስ አበባ ወክ አደርጋለሁ የሚል፣ ሁለቱም አቅማቸውን አውቀዋል። በዚህም በኩል የአንድን ህዝብ መደምሰስ አይቻልም፣ በዛም በኩል የቲፒኤልኤፍ የትግራይን ኤክሴፕሽናሊዝም ሪያሊቲ ሳይሆን ፊክሽን እንደሆነ ተገንዝበውታል ሁለቱም። ይሄ ሲፈጠር ኢትዮጵያ የሚለው ወይንም ደግሞ ዘ ሬስት ኦፍ ኢትዮጵያን ያነሳታል። ይሄ ትልቁ ካንሰር አትሊስት ሟምቷል ወይንም ደግሞ ምንድነው እየጠፋ ነው በምትይበት ጊዜ አዲስ ስፒሪት ለኢትዮጵያ ይነሳል ስትይ፣ አሁን የምናየው ግን ጫጫታውን ቻተሩን ብትሰሚ ምንድነው ይሄ ስፓይደርስ ኢን ግላስ ጃር የሚሉት አለ ራሻኖች። ስፓይደሮችን ግላስ ጃር ውስጥ ከተቻቸው እርስ በርስ መበላላት ይጀምራሉ። እና እንደዛ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ቴንደንሲው። የቂመኝነት ባህል አለ፣ የዜሮ ሰም ጌም አለ፣ አንተን እስካላጠፋሁ ድረስ አላሸነፍኩም የሚለው። ቲፒኤልኤፍን የጣለው ምንድነው አማራን ማሸነፉ ብቻ አልበቃውም ነበረ። እንደ ስጃራቂጥ መንገድ ላይ ወርደን እንደፈጥጣቸዋለን፣ ህብረሰረሰራቸውን እንሰብረዋለን እና ኮማሻቸዋለን የሚለው ፍላጎት ነው እዚህ ያደረሳቸው። አሁንም ቲፒኤልኤፍን እንደዛው ካላጠፋን እንደ ስጃራ መንገድ ላይ ጥልን ካልጨፈለቅን የሚለው ሴንቲሜንት፣ እነዚህ አስተሳሰብ ከራሳችን ውስጥ እስካላወጣን ድረስ አንዱን ፕሮብሌማችንን ስናቃልል ሌላ ፕሮብሌም ይዘን እንወጣለን እና የማይገዛ ህዝብ ነው የሚለው አይ ሼር ዳት። ሆኖም ግን ዞሮ መንግስት ላይ ነው ኃላፊነቱ። መንግስት ላይ የሚሆነው ኃላፊነት ምንድነው? ለዚህም መፍትሄ ማበጀት ያለበት መንግስት ነው።
Thank you. Well, this was, I think, a very challenging conversation for a lot of people, which I think is a good thing. I mean, to our point of just being able to hear different ideas, the comments were definitely mixed. Some people definitely agreed with what you said about the Ethiopian government's failure in terms of the communication and the PR, and that's been that way for 2+ years. I think the thing that people are struggling the most, just in terms of the comments, is really believing that the U.S. has the best interest of Ethiopia in mind. But it sounds like they just go with whoever they believe is going to be the winner, and it's just pure strategy and not so much whether there's a hate or love for Ethiopia. I just want to recognize that nobody died in the taping of this interview, regardless. So thank you so much for sharing these ideas. I mean, you got the experience, so people can take what they want and leave what they want, and just put a pin in some of the other stuff and chew on it. So I really appreciate you really taking the time, being patient, and explaining all of your ideas. Okay, thank you so much. Thank you. Talk to you soon. I'm glad to be here again. Yep. Yeah, please. You said what? No, I said I'm glad to be here again. This was my second time. You'll be back. I think you'll be back. We're going to have to tap a little deeper into some of these ideas. Thank you so much, Dr. Yonas Biru, former World Bank Deputy Global Manager. Thank you. Thank you much. Bye-bye.